استحصال اور ناانصافیوں کے خلاف جہاں کوئی نہیں اٹھاتا آواز، وہاں ہم اٹھائیں گے آپ کی آواز۔ آؤ ہم بنے ایک آواز۔ نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک UK۔ بااختیار خواتین شو میں شمسن جاوید اور آج کی میزبان شیری اسلم نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک UK کی جانب سے تمام ناظرین اور آج کی گفتگو میں شریک بااختیار معزز خواتین اور مہمان خصوصی ریٹائرڈ میجر محترمہ شمع نورین صاحبہ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ یہ بڑی خوش آئند بات ہے کہ ہماری بہت سی خواتین اس وقت ہائر پوزیشن پر نہ صرف فائز ہیں بلکہ کئی NGOs میں وہ بہت خوبصورتی سے بہت قابل قدر کام سر انجام دے رہی ہیں۔ بااختیار خواتین شو میں ہمارے ساتھ ایک سے ایک بڑھ کر خواتین شریک ہیں جو اپنی علمیت اور تجربات کی بنیاد پر دوسروں کو تعلیم حاصل کرنے کی بااختیار بننے کے لیے ترغیب دے سکیں گی۔ جس طرح شیریں آج ہمارے موضوع گفتگو ہے ترقی کی ضامن بااختیار خواتین، دیکھا جائے تو جس طریقے سے ہمارے شہری علاقے میں اس وقت خواتین پیش ہیں یا وہ ایک قابل قدر کام کر رہے ہیں، اس طرح سے دیہی علاقے میں بہت ہی ناخواندگی ہے اس وقت، جو بہت ضروری ہے اور جو کہ بااختیار خواتین بننے کے لیے ضروری ہے کہ تعلیم اس کو دلائی جائے یا دی جائے۔ تو شیریں میں آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ آپ اٹک میں اپنے بڑی خوبصورت تقریبات کی جو ہے وہ لیڈ کیا، اسی طرح ہماری دوسری جو اس وقت ہمارے ساتھ معزز خواتین ہیں، انہوں نے اپنی اپنی جگہ پر بڑا ایکٹیو پارٹ رول کیا۔ تو آپ نے یہ کیسا آپ کو یہ محسوس ہو رہا تھا؟ بڑی کافی دیر بعد جو ہے وہ دیکھا گیا۔ پھر ایک اور بڑی بات یہ تھی کہ آپ نے ٹرانسجینڈر کے ساتھ ان کو ایک خاص جو ہے وہ ایک اہمیت بھی دی اور ان کے ساتھ جو ہے وہ یہ تقریب جو جشن آزادی کی منائی تھی۔ تو جی شیریں صاحبہ، سب سے پہلے تو میں اپنے تمام جو میری گیسٹ ہیں میں ان کو سلام پیش کرتی ہوں، اور انہی کی وجہ سے وجود کائنات میں رنگ ہے، اور میں آپ سب خواتین کو اس فورم پہ ویلکم کہتی ہوں، اور واقعی بااختیار خواتین ترقی کی ضامن ہے، اور بغیر اختیار کے آپ کچھ نہیں کر سکتے۔ یہ مطلب خواتین بھی جانتی ہیں اور مرد بھی جانتے ہیں۔ جیسے کہ ابھی سمسن بھائی نے پوچھا مجھے کہ میں نے کیسے 14 اگست کو سیلیبریٹ کیا، تو یہاں پہ جتنی بھی سرکاری تقریبات تھی اس میں ہم لوگوں نے پارٹیسپیشن کی۔ پھر اس کے علاوہ جیسے انہوں نے بتایا کہ ٹرانسجینڈر کے حوالے سے، تو میں ہمیشہ سے میرا یہ ایک وتیرہ رہا ہے کہ جن کو کوئی نہیں پوچھتا میں ان کے ساتھ ہمیشہ کھڑی ہوتی ہوں، اور جب کوئی کہتا ہے کہ ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ ہمارے رائٹس کیا ہیں، تو تب مجھے بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ میں کہتی ہوں ہمارا کام کرنا یا ہمارا ایکٹیوسٹ ہونا بے فائدہ ہے جب تک کہ ہم گراس روٹ لیول تک نہ پہنچے۔ میں کبھی بھی پیراشوٹرز کو پسند نہیں کرتی، ہمیشہ گراس روٹر ہی ترقی کرتے ہیں، تو میں گراس روٹر ہوں، پیراشوٹر نہیں ہوں۔ تو میں ہمیشہ ان لوگوں سے کام کو شروع کرتی ہوں جہاں تک کوئی نہیں جاتا۔
2015 میں ہم نے فرسٹ ٹائم ان کے ساتھ منایا, ٹرانسجینڈرس کے ساتھ ہم لوگوں نے 14 اگست سیلیبریٹ کیا. تو مجھے اس وقت لٹرلی سن کے بڑا عجیب سا لگا, نہ انہیں قومی ترانہ آتا تھا, نہ انہیں یہ پتا تھا 14 اگست ہے کیا اور اس کا مقصد کیا ہے. جب ہم نے ساری چیزیں بتائیں تو پھر انہوں نے ایک سرپرائز میرے ساتھ یہ کیا نا, مجھے بلایا اپنے گھر اور کیک بنوایا اور بڑا کچھ انہوں نے کیا. یہ 2015 کی بات بتا رہی ہوں. انہوں نے کہا آج ہمیں پتہ چلا ہم پاکستانی شہری ہیں اور ہم انسان بھی ہیں, اور میرے لیے یہ بڑا آنر کی بات تھی. انہوں نے 200-250 تھے ٹرانسجینڈرس, اور اس میں میں تھی, میری ایک دو فرینڈس تھی, ہم لوگوں کو انہوں نے بلایا. اور یقین کریں کہ میں حیران ہوئی کہ اتنی انہوں نے عزت دی, انہوں نے پوری گلی پھولوں سے بھر دی, اور انہوں نے پھر گاہے بگاہے بتایا لوگوں کو اور اپنی ٹرانسجینڈرس کو بتایا کہ یہ 14 اگست ہمارے لیے بھی ہے, ہم بھی پاکستانی ہیں, ہم نے بھی پاکستان کی جو ترقی ہے اس میں عمل دخل دینا ہے, اور ہمارا کام صرف ناچنا نہیں ہے یا بھیک مانگنا نہیں ہے. تو وہ جب بھی جس فورم پہ جاتی ہیں تو یہی بات کرتی ہیں کہ ہمیں پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ ہے کیا چیز 14 اگست یا کرسمس یا عید. تو وہ تو صرف اپنے وہ مانگنے کو اور مطلب ڈانس پارٹی وغیرہ آرگنائز کرتی تھی. تو سمسن صاحب اس طرح میں نے سیلیبریشن کی 2015 سے لے کے آج 2020 ہو گئے. 5 سالوں سے میں ٹرانسجینڈرس کے ساتھ کام کر رہی ہوں. اس کے علاوہ ڈفرنٹ جی شیریں, اگر ہم تھوڑا جی سا اپنے باتیں ہم کرتے رہیں گے ساتھ ساتھ, تو چھوٹا سا ٹھیک اگر ہے آپ ٹھیک ہے تعارف بھی کروا دیں, یہاں کہتے ہیں تو میں کراتا ہوں, ادروائز آپ اپنے مہمانوں کا یہ تعارف بھی ٹھیک کراتے ہے, جائیں تاکہ ناظرین ہمارے سمجھ سکیں اور جان سکیں کہ بالکل آج ٹھیک ہے, ہمارے کیونکہ ساتھ بہت بڑی بڑی شخصیات اس وقت ہمارے ساتھ ہیں. جی بے شک ہمارے ساتھ بہت بڑی شخصیات موجود ہیں, اور میں نے پہلے بھی بتایا کہ انہی کی وجہ سے کائنات میں رنگ ہے. اور سب سے پہلے تو میں جو ہماری چیف گیسٹ ہیں میجر ریٹائرڈ شمع نوری, میں ان کو ویلکم کرتی ہوں ادھر نیو کاسل میں, اور ان کی آمد آج کے شو کو 4 سال لگانے والی ہے. اس کے علاوہ ہمارے جو گیسٹ ہیں روبینہ کوثر ہیں جو کہ ایڈوکیٹ ہیں, انہوں نے اپنے اس لائن میں بڑے مارکہ انجام دیے, ابھی ہم ان سے بات بھی کروائیں گے. تو ناظرین آپ دیکھ بھی رہے ہیں اور سن بھی رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ سماب آصف ہیں جو کہ ماہر تعلیم ہے. یہ کسی تعارف کی محتاج نہیں ہے, میں نے انہیں زندگی چینل پہ دیکھا اور بہت جگہوں پہ میں انہیں دیکھتی ہوں, اور مجھے آج اچھا لگ رہا ہے ان سے مل کے. اور مطلب یہ ہماری ساری جو آج ہیں یہ ساری سیلیبریٹیز ہیں, اور ہم ان کے ساتھ 14 اگست کی بھی کچھ چیزوں کو دیکھیں گے, اور ان کے جتنا انہوں نے کام کیا ہوا ہے, سوشل ورک کیا ہوا ہے اپنی اپنی فیلڈ میں جو کہ وہ بھی ہمیں بتائیں گی. مسز شمیم ڈیوڈ ہیں جو کالم نگار ہیں. کالم نگار ہونا ایک بڑی بات ہے, اور ان کی زبان نہیں چلتی, ان کا قلم چلتا ہے, ہاتھ چلتے ہیں اور یہ دنیا ہلا کے رکھ دیتی ہیں. شازیہ کفیل ہیں, سوشل ایکٹیوسٹ ہیں ہمارے ساتھ. سوشل ایکٹیوسٹ آج جیسے کہ آپ نے دیکھا شازیہ آج کچھ اپنی نجی مشکلات کی وجہ سے آج نہیں آئی. میں ذرا یہ بھی تھوڑا سا بتاؤں کہ اچھا ٹھیک ہماری ہے, مسز شمیم ڈیوڈ جو ہیں وہ جنگ کی کالم نگار ہیں, صاف کی بھی, اور ایم ای ٹی وی کی زبردست. جو ہے وہ میزبان بھی ہوتی ہیں. میزبان تو نہیں, مہمان ہوتی ہیں, اور بڑا نام ہے ان کا. اگر میں چھوٹا سا اور بھی زبردست. حوالہ, اصل میں تو حوالہ ان کا اپنا ہے, اگر ان کے میاں جناب ڈاکٹر پیٹر ڈیوڈ صاحب کا بھی حوالہ رکھوں تو ایک اور بڑی بات ہو جاتی ہے. اور یہ ایک فیملی کی بہت بڑی ان کی خدمات ہیں. اسی طرح دیکھیں ایک کالم نگار بھی اس وقت, جرنلسٹ بھی ہمارے ساتھ ہیں, پھر آرمی آفیسر بھی ہمارے ساتھ ہیں جنہوں نے اپنی گراں قدر خدمات اپنی ساری زندگی, ان کا تو ایک ڈسپلن کے ساتھ ہی سارا جو جتنا ان کی لائف ہے, میں بھی گھر میں پتہ نہیں بچوں کے ساتھ یا میاں کے ساتھ ان کا کیسے ہوتا ہے, کیونکہ ڈسپلن میں اتنا یہ رچ بس گئی ہوتی ہے. بالکل. تو اس کے بعد ہمارے ساتھ لا کے بھی جو قانونی طور پر دیکھتی ہیں وہ بھی ہیں. اور سماب آپ نے ایک چیز نہیں بتائی کہ یہ ٹرینر ہے, آپ حیران ہوں گے یہ کن کو اچھا, ٹریننگ دیتی ہیں. پولیس والوں کو ٹریننگ دیتی ہیں, ان کے آفیسرز کو. زبردست. اور ان کو ابھی 14 اگست کو ایک ایوارڈ بھی ملا ہے بڑی اس خدمات پہ,
اور ماہر تعلیم اس لیے ماہر تعلیم لیا گیا کہ کہا گیا ہے تاکہ کئی دفعہ جو ہے وہ تھوڑی سی مشکلات آ جاتی ہیں تعلیمی جو ان کے اپنے کالج والے ہیں وہ اکثر شکایت بھی کرتے ہیں کہ آپ جو ہے وہ ایجوکیشن کو بھول گئی ہیں یا اس طرح سے یہ ان میں بڑی بہت ساری صفات ہیں. اچھا آگے بڑھتے ہیں. تو کیا آپ کیسے پوچھیں گے اپنے مہمانوں سے کوئی کوشچن جو جی شیری اسلم میرا خیال شیری اسلم کے کچھ ایسے ایشوز ہیں. میں سب سے پہلے چلتا ہوں مسز شمیم ڈیوڈ صاحبہ کی طرف کیونکہ ایک سینئر کالمسٹ ہوتے ہوئے اور اتنی سوچ رکھتی ہیں تو میں ان کو یہ پوچھوں گا مسز شمیم ڈیوڈ صاحبہ اب آپ دیکھتے ہیں پاکستان کی طرف دیکھتے ہیں آپ لکھتے ہیں جو ہمارے بہو بیٹیوں کے ساتھ ان کے ساتھ کچھ ایسا ہو رہا ہے تو آپ بااختیار اور اس کو کیسے میچنگ کرتے ہیں کہ اگر یہ بااختیار ہو تو یہ کیا مشکلات ان کی دور ہو سکتی ہیں کوئی؟ جی بہت شکریہ آپ کا آپ نے مجھے اس فورم پہ مدعو کیا. آج پہلی دفعہ آپ نے احساس دلوایا ہے کہ خواتین بھی با اختیار ہو سکتی ہیں ورنہ ہم اپنے آپ کو بہت ہی بے اختیار محسوس کرتے ہیں. وجہ اس کی یہ ہے کہ آپ نے بہت معزز خواتین کو دعوت دے رکھی ہے اور ان کی جو خدمات ہیں ان سے اندازہ ہوتا ہے کہ وہ واقعی با اختیار خواتین ہیں. لیکن میں یہاں پر صرف ایک چھوٹی سی بات کرنا چاہوں گی, شاید آپ میرے ساتھ اتفاق نہ کریں, اور وہ یہ ہے کہ کوئی خواتین با اختیار جب تک نہیں ہو سکتی اپنی اپنی کاوش کے ذریعے سے, اپنی حالات کی وجہ سے, اپنی جد و جہد کی وجہ سے وہ کوئی مقام پا لیتی ہیں, تو یہ مطلب نہیں کہ خواتین با اختیار کر دی گئی ہیں. میرا اشارہ اس طرف ہے کہ جب تک معاشرہ, حکومتیں, خاندان خواتین کو وہ مقام نہیں دیتے جس میں وہ با اختیار ہوں, خواتین ہمیشہ ہی با اختیار ہوتے ہوئے بھی, بڑے بڑے عہدوں پہ ہوتے ہوئے بھی بے اختیار ہیں, اس وجہ سے کہ بہت زیادہ ڈسکریمنیشن اور جینڈر تضاد ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور خصوصاً پاکستان کے معاشرے میں آپ گھر سے شروع کر لیں تو سکھایا یہ جاتا ہے کہ نہیں تمہارا بھائی ہے پہلے اس کو کھانا دو, پھر اس قسم کا رویہ کہ مرد حضرات کو جو مقام حاصل ہے وہ خواتین کو وہ مقام حاصل نہیں ہے. مجھے جو اس آج کے موضوع کے حوالے سے خیال تھا کہ خواتین تو بے شک اپنے جگہ ہر ایک با اختیار بھی ہیں اور معزز بھی ہیں, لیکن یہ ان کی اپنی اپنی کاوش کا نتیجہ ہے. معاشرے کی طرف سے ہر طرف رکاوٹوں کے علاوہ خواتین کے لیے عام زندگی بسر کرنا بھی میں سمجھتی ہوں بہت مشکل ہے. ایک اور مثال یہ لے لیجئے کہ بازار میں ہی جائیے, شاپنگ کے لیے خواتین اپنے کام سے کام رکھنے والی ہوں, کس قسم کے آوازیں کسے جاتے ہیں, کس قسم کی باتیں کی جاتی ہیں, کس نگاہوں سے دیکھا جاتا ہے. میں نہیں سمجھتی کہ کبھی بھی خواتین با اختیار ہو سکتی ہیں اس قسم کے ماحول میں رہتے ہوئے اور اس قسم کے معاشرے میں. اور میں صرف پاکستان کی بات نہیں کر رہی, اس میں مغرب میں جو کہ بہت ترقی یافتہ ممالک ہیں, خواتین وہاں پر بھی ابھی تک ڈسکریمنیشن کا شکار ہیں. بڑے بڑے عہدوں پہ جو خواتین ہیں, بورڈ رومز تک خواتین کے ساتھ اس قسم کا امتیاز ہے کہ جو اس عہدے پہ ہی اسی تعلیم اسی کوالیفیکیشن کے ساتھ مرد حضرات کی تنخواہیں خواتین سے کہیں زیادہ ہیں. تو یہ میں نہیں سمجھتی کہ خواتین کے ساتھ ان کو با اختیار جب تک نہیں کیا جا سکتا, جب تک معاشرے میں یہ شعوری نہ ہو, یہ شعور نہ آئے
کہ خواتین اپنا ایک مقام رکھتی ہیں, اور میں سمجھتی ہوں بااختیار خاتون وہ ہے جس کو پورا حق ہو اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارنے کا. بس میں, اور خواتین بھی ہیں جو بہت باشعور ہیں, تعلیم یافتہ ہیں, ان کے تجربہ حاصل کرنے کے لیے, ان سے سننے کے لیے بیک ٹو یو سمسن صاحب, آپ کی طرف واپس میں دیتی ہوں اور آپ آگے ڈیبیٹ کو بڑھائیے. جی بہت بہت شکریہ. ہم تھوڑا سا جمپ اس لیے لیتے ہیں کہ چونکہ مہمان خصوصی جو بھی ہماری چیف گیسٹ ہوتی ہیں وہ ہمیشہ سے انتظار کر رہی ہوتی ہیں کہ مجھے کب موقع ملے گا, تو میں تھوڑا سا موقع ان کو دیتے ہوئے, کیونکہ میرے والد صاحب بھی آرمی میں تھے, اور آرمی میں اتنا ڈسپلن سا ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی ایسا ایونٹ ہوتا تھا, یہاں میرے بہن بھائی یا ہم لوگ کہیں ادھر ادھر ہو جاتے تھے, تو میں تھوڑا سا اپنے شمیم ان سے شمع صاحبہ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ جب ڈسپلن کی بات کرتے آیا یہ ڈسپلن بھی ایک حصہ بااختیار میں آپ شامل کرتے ہو, یہ جس طرح کے لائف جو آپ کی لائف اس طرح کی ہارڈ لائف آتی ہے, اور اس طرح آپ محسوس کرتے ہو کہ کوئی آپ میں آپ اختیارات جو ہیں اس طرح سے آپ کی ایک لائف میں آتے ہیں, کوئی اس میں ہیلپ فل ہوتے ہیں کچھ؟ تھینک یو سو مچ, آپ نے مجھے انوائٹ کیا اس خاص موضوع پہ بولنے کے لیے. تو میں کہتی ہوں کہ ڈسپلن زندگی میں بہت ضروری ہے. ٹھیک ہے ویدر آرمی میں دوسرا ڈسپلن ہوتا ہے, ٹائم پہ اٹھو ٹائم پہ کھاؤ, لیکن یہ ہماری عام لائف میں بھی یہ چیز شامل ہونی چاہیے کہ ہم نے زندگی کس طرح گزارنی ہے. دیکھیے بے پرواہ ہو کے زندگی نہیں گزرتی, ڈسپلن ہونا بہت ضروری ہے, اور جب ڈسپلن ہوتا ہے تو پھر لائف بہت خوبصورت بن جاتی ہے. اب آرمی کے بارے میں بس یہی ہے کہ جی ٹائم پہ یہ سارا کچھ کرتے ہیں جو کہ ٹائم پہ ہونا چاہیے. خدا نے دن رات بنائی, ان کو ٹائم دیا, دن اتنے ٹائم کے لیے رہے گا, رات اتنے کی, تو یہ ساری چیزیں ڈسپلن ہے. جب خدا کو ڈسپلن پسند ہے تو ہمیں بھی اپنی لائف میں ڈسپلن پسند کرنا چاہیے. یہ کائنات ڈسپلن ہے نا, ایک کائنات میں بھی اگر ڈسپلن نہ ہوتا تو شاید اصل میں یہ ایک جس طرح آپ کی لائف آرمی میں چلتی ہے, یا وہاں تو ذرا بھی کوئی مسٹیک کرتا ہے یا کوئی بھی میل بھی اگر کرے تو اس کو جو ہے کافی سزا پنش کیا جاتا ہے. تو ایک بڑا اچھا ہے. تو ہم آگے بھی آپ کے ساتھ بات کرتے رہیں گے درمیان میں بھی. تو میں سماب کی طرف جاتا ہوں جو کہیں پتہ نہیں کہاں مصروف ہیں, تو اچھا کوئی بات نہیں. سماب آپ بڑی ایجوکیٹ کرتی ہیں, بڑا آپ کا ایک حصہ ہے. آپ بااختیار خواتین یا بااختیار کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کیسے بااختیار ہو سکتی ہیں اور کیوں نہیں ابھی تک؟ کیونکہ بعض جگہ پہ بااختیار خواتین کے لیے کافی مسائل پیدا ہو رہے ہیں, مجبوری بائی فورس کس طریقے سے, کوئی نہ کوئی ایسا سلسلہ ہوتا ہے. تو آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ جی سب سے پہلے تو تھینک یو ویری مچ نیو کرسچن کاسل نیٹ ورک کا کہ انہوں نے مجھے اس پروگرام پہ انوائٹ کیا. ساتھ ہی ساتھ جتنی خواتین اس وقت جو گیسٹس ہیں ہمارے ساتھ, میں ان سب کو کنگریچولیٹ کرنا چاہوں گی, بیکاز آئی ایم شیور کہ وہ تمام خواتین ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جو واقعی بااختیار ہیں اور جنہوں نے اپنی زندگی میں کچھ اچیو کیا ہے. ہم ایک ایسے معاشرے میں رہتے ہیں جو میل ڈومیننٹ سوسائٹی ہے, لیکن اس کے بیچ میں یہ وہ خواتین ہیں جنہوں نے اپنے آپ کو منوایا ہے اور ان کی اچیومنٹس کو اور ان کے رول کو سوسائٹی نے ایکنالج کیا ہے. سو مائی ہیٹس آف ٹو یو آل اینڈ آئی ایڈمائر یور اچیومنٹس اینڈ اپریشیٹ دیم. اور سمسن جاوید صاحب کے میں بہت شکر گزار ہوں جنہوں نے اس بات کی سینسٹیوٹی کو سمجھا کہ اس بات پہ بات کیا جائے. اور ہماری سوسائٹی جو ہے مل کے بنتی ہے خواتین سے اور مرد حضرات سے. اٹس ناٹ ون جینڈر سوسائٹی, اور ہماری پاپولیشن کا ایک بڑا حصہ جو ہے وہ خواتین پہ مشتمل ہوتا ہے. سماب پلیز یہ آواز آپ کی طرف شور بڑا ہے, پلیز جو ناظرین ہیں ان کے لیے آواز کا تھوڑا سا, پنکھا تو نہیں چل رہا کہیں, پنکھا یا بہت شور ہے. اگر کلیئر آواز نہ آئی نا, کلیئر آواز, تو پھر آپ کی باتیں قیمتی آپ کی
लाइट ऑन जी फैन ऑन। चेक करें, देखें, एक फैन ऑफ करवाया है। अभी आवाज पता नहीं आज। अच्छा चले, बोलिएगा प्लीज प्लीज। हम बात कर रहे थे बाइख्तियार ख़वातीन की। बाइख्तियार ख़वातीन का मतलब ये है कि जो वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं, वो ख़वातीन जो एम्पावर्ड हैं, जिनमें कैपेसिटी है या जिनको अलाउ किया गया है, जो बाइख्तियार हैं। मेरा ख्याल है किसी भी सिचुएशन पे बात करने से पहले उसका अगर सॉर्ट एनालिसिस किया जाए कि उसकी क्या वीकनेसेस हैं, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, तो हमें ऑटोमेटिकली उस चीज़ की समझ में आती है। अगर हम पाकिस्तान की सोसाइटी की बात करते हैं तो ये देखिए हमारे सामने खूबसूरत मिसालें ऑलरेडी बैठी हैं जो बाइख्तियार ख़वातीन की हैं, लेकिन यहीं पे हमारे पास मिसालें ऐसी हैं जहाँ पे हम वन्नी की रस्में होते आज भी देखते हैं, हम वटा सट्टा होते हुए आज भी देखते हैं, हम आज भी देखते हैं कि बच्चियों को बहुत सी जगहों पे पढ़ाया इसलिए नहीं जाता और आला तालीम नहीं दी जाती है, महंगी पढ़ाई नहीं की जाती कि बेटियों की इवेंचुअली शादी हो जानी, इन्होंने अपने घर चले जाना है, तो इन पे इतना ज़्यादा इन्वेस्ट करने का क्या फ़ायदा। ये हमारे आसपास की मिसालें हैं। जिस वक्त शेयर की बात होती है, जिस वक्त इम्पोर्टेंस की बात होती है, तो हमारे पढ़े लिखे माशरे में आज भी हमारे सामने बहुत ज़्यादा ऐसी मिसालें पाई जाती हैं जिसमें हम देखते हैं कि ये हमारी प्रैक्टिसेस हैं। अब करना क्या चाहिए? करना ये चाहिए, अगर हम बात करें बाइख्तियार ख़वातीन की, तो चूँकि हम ये कह रहे हैं कि सोसाइटी, मुआशरा, नेशन दोनों जेंडर से मिलके बनती है, तो जब हम एम्पावर करते हैं बेसिकली ख़वातीन को, जो एक बड़ा रेशो है, एक बड़ा नंबर ऑफ पॉपुलेशन है, तो हम बेसिकली ख़वातीन को एम्पावर नहीं करते हैं। हम उनको उनकी एबिलिटीज़ को एक्नॉलेज करते हुए, अगर हम उनको स्ट्रीम लाइन में उनका ड्यू राइट, जो उनका राइट है, ये नहीं कि ख़वातीन के लिए हम कुछ करने लगे या करेंगे, ये एक्चुअली उनका राइट है, जब आप उसको देते हैं तो आप एक बैलेंस्ड नेशन को प्रोड्यूस करते हैं, आप एम्पावर करते हैं नेशन को। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो एक खातून को हमने उसकी एबिलिटीज़ और उसकी हमने कैपेबिलिटीज़ को, उसकी पावर को, कैपेसिटी को बढ़ाना है। और बढ़ाना सिर्फ यही नहीं है कि हमने उसको डिसीजन मेकिंग पावर के लिए कह देना है कि जी हमारी ख़वातीन एम्पावर्ड हो गई हैं और वो फैसले लेने लग गई हैं, हमारी ख़वातीन एम्पावर्ड हो गई हैं तो वो बाहर जाके जॉब्स कर रही हैं, हमारी ख़वातीन एम्पावर्ड हो गई हैं यानी कि हमने तालीम का राइट दे दिया। इट्स अ बैलेंस एक्चुअली। व्हेन वी टॉक अबाउट विमेन एम्पावरमेंट, दैट मीन्स दैट द ओवरऑल एम्पावरमेंट फॉर द बेटरमेंट ऑफ द फैमिली एंड फॉर द बेटरमेंट ऑफ द नेशन। हम सिर्फ उसको ख़वातीन की एम्पावरमेंट को ये नहीं समझते हैं कि हम में ख़वातीन के लिए हम जंग कर रहे हैं और हम कह रहे हैं कि ख़वातीन को बाइख्तियार होना चाहिए या ख़वातीन को बाइख्तियार करें। हम उसके साथ साथ एक और बात पे भी बात करें कि हमने वुमेन एम्पावरमेंट का मतलब हमारे लिए क्या है और वो होती कैसे। जब हम वुमेन एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो इसमें 5 बातें आती हैं। इसमें सोशल एम्पावरमेंट भी है, इसमें इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट भी है, इसमें आपकी साइकोलॉजिकल एम्पावरमेंट भी है, इसमें एजुकेशन की एम्पावरमेंट भी है। जब आप ख़वातीन को बाइख्तियार करने की बात करते हैं तो यू एक्चुअली एक्सेप्ट देम ऑन द इक्वल बेसिस, यू एक्सेप्ट देम एज इक्वल ह्यूमन बींग्स। और जब आप ये समझते हैं तो फिर आप उनके जो सोशली ग्रोथ है, फैमिली में देखें, आप सोसाइटी में देखें, मुआशरे में बाहर निकलते हुए, यू लेट देम मेक द कॉन्टैक्ट्स। आप उनमें सेल्फ कॉन्फिडेंस को बढ़ने देते हैं, आप उनमें सेल्फ इस्टीम को बढ़ने देते हैं। ज़िंदगी हमारी जो है सुबह से लेकर शाम तक देखें और पूरी ज़िंदगी एक्चुअली वी आर मेकिंग डिफरेंट चॉइसेस। So when you're giving a female right to take her own decision, तो इसका मतलब ये है कि आपने उसको एम्पावर किया। और ये राइट फ्रॉम द बिगनिंग होता है। छोटी बच्चियाँ होती हैं ना, बेटियाँ जब घर में होती हैं तो आप उनसे पूछ लें या आप उनको साथ मिलाते हैं, आप उनसे कलर की चॉइस पूछ सकते हैं। यू ट्रेन देम एंड यू हेल्प देम इनिशियल बेसिस पे, आप उनको हेल्प कर रहे होते हैं डिसीजन मेकिंग करने के लिए और इवेंचुअली आप उनको डिसीजन मेकिंग के लिए तैयार करते हैं, आप उनमें कॉन्फिडेंस को बढ़ाते हैं। अब उनको राइट और रॉन्ग की शुरू से पहचान होती है। जब हम सोशल एम्पावरमेंट की बात करते हैं तो उसके साथ ही हमारी आती है इंटेलेक्चुअल एम्पावरमेंट। आप पढ़ने दें, आप उनके जहन को बढ़ने दें। अगर देखने में बहुत खूबसूरत हैं, अगर बातचीत में बहुत अच्छी हैं लेकिन सब्सटेंस कम है,
جب بات چیت کر رہی ہیں تو ان کے وہ جو انٹلیکچوئل لیول ہے وہ نہیں ہے، تو ہمیں اس کو بھی دیکھنا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ ایجوکیشن میں بچیاں ہماری اسٹرانگ ہو، ڈفرینٹ فیلڈز میں وہ پڑھ رہی ہوں. ہم نے میٹرک انٹر ہی نہیں کروا دینا کہ اپنی ذمہ داری پوری کروائیں. اگر ہم جینونلی چاہتے ہیں کہ ہماری خواتین، ہماری بچیاں امپاورڈ ہوں، ترقی کی ضامن، اگر ہم کہتے ہیں کہ ترقی کیسے ہوگی، ترقی تب ہوگی جب ایک گھر میں بیٹا اور بیٹی دونوں کو آپ برابر مواقع دے رہے ہیں، اپرچونیٹیز دے رہے ہیں، ریسورسز تک ان کی ایکسیس ہے، اور آپ ان کو تعلیم کے مواقع فراہم کر کے آپ دیکھیں اکنامیکل بیلنس لے کے آئیں گے. آپ یہاں پہ تعلیم اچھی ہوگی تو جابز اچھی ملیں گی، جابز اچھی ملیں گی تو گھر میں آپ کی فائنینشیل اسٹیبلٹی آئے گی، آپ کا جو سوسائٹی میں اسٹیٹس ہے وہ آٹومیٹکلی بیٹر ہوتا ہے. تو ہماری یہ ساری چیزیں ٹوٹیلٹی ملا کے وومن امپاورمنٹ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہم صرف یہی نہیں کہتے کہ خواتین کو آپ رائٹ دے دیں، ہم اس کے ساتھ پورے پیکیج کی بات کرتے ہیں، ایک کمپلیٹ پیکیج کی بات کرتے ہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ ترقی کی ضامن ہے تو ترقی کی ضامن اس طرح ہے کہ وہ سوچ میں بھی اپنا ان پٹ دیں گی. پولیٹیکل امپاورمنٹ خواتین کی ہوتی ہے. جب ہم ویمن امپاورمنٹ کی بات کرتے ہیں تو وہ پالیٹکس میں حصہ لیں گی جس وقت آپ کے کوئی کانسٹیٹیوشنز بن رہے ہیں، کوئی اور آپ کے کوئی پالیسیز بن رہی ہیں، کوئی بل پاس ہو رہے ہیں، تو اگر خواتین بھی ہیں وہاں پہ اور پولیٹیکل ان کا وہاں پہ حصہ ہے، آپ نے امپاور کیا نا خواتین کو اور آپ نے پالیٹکس میں حصہ لینے دیا، تو آپ سوچیں کہ وہ جو بل پاس ہوں گے، کانسٹیٹیوشنز ہوں گے، بہت ساری چیزیں ایسی ہوں گی جس میں جب خواتین کا حصہ ہوگا تو شاید اور بہت سے ایسے رائٹس اور بہت سی چیزیں ایسی ہو سکیں جو خواتین کی بہتری کے لیے ہو سکتی ہیں. نائس نائس، بہت اچھا. ہم واپس آئیں گے تو پھر آپ کو سماجی، معاشی، معاشرتی اور مذہبی حد تک کہاں تک بااختیار ہماری خواتین، ہماری بچیاں ہوئی ہیں. تو میں ابھی بڑھتا ہوں ربینہ کوثر صاحبہ. ربینہ کوثر صاحبہ، آپ بتائیے کہ چونکہ آپ کا تو لا سے تعلق ہے، آپ ایک وکیل ہیں، ڈیفینڈ کرتی ہیں، اور جب آپ عدالت میں جاتی ہیں وہاں پہ ظاہر ہے کہ آپ بار میں وہاں پہ چیمبر میں بھی بیٹھتی ہیں، تو جو آپ جنگ بھی لڑتی ہیں، اصل میں خواتین کے پرابلمز ہوتے ہیں، تو آپ کیا معاشرے کو محسوس کرتے ہیں کہ اگر یہ با اختیار خواتین انہوں نے بنائی ہوتی یا کیا ہوتا تو آج یہ سچویشن نہ ہوتی؟ مطلب میرا کہنے کا کہ سماج میں چینجنگ آتی، اور کئی دفعہ کئی جگہ پہ قانون کی میں بھی امتیازات ہیں. آپ کیسے دیکھتے ہو ربینہ کوثر صاحبہ؟ جی جی بولیے گا. جی آپ کو میری آواز آئی تھی ربینہ کوثر صاحبہ؟ میں نے آپ سے میں نے کویشچن یہ کیا تھا کہ آپ عدالت میں جاتی ہیں اور جو کیسز بھی خواتین کے غالباً لیتی ہوں گی، آپ خود بھی خاتون ہیں، تو آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرہ کس طرف ہے. اگر انہوں نے اپنی بیٹیوں، بہنوں کو یا بیویوں کو بااختیار بنایا، اصل میں بااختیار کا مطلب ہے کہ چینج معاشرے ذہنی طور پہ بھی چینج لانی ہے. تو کیا آپ محسوس کرتے ہو، کیسے یہ؟ جی جی اسی معاشرے کی عورت جو ہے وہ کارر نہیں کرتی، وہ کی نہیں سکتی جو ہے وہ کوئی قوم جو ہے وہ قابلی جو ہے ایک عورت ماں کی آگوشت ہوتا ہے. تو یہ کہوں گی آپ کی ایجوکیشن انوائرمنٹ ہونی چاہیے، ہمیں آپ میں چلے اگر آپ کی ایجوکیشن ہوگی تو آپ ہمارے کو اپنے گھر کو لے کے اچھی طرح چل سکیں گے اور باہر وومن کی طرف تو میرے آئے ہمارا میں گیا چاہیے
लाचारों का ये है कि आप अपने राज को इग्लियट्स को बहुत अच्छी तरह से है वो जानते हैं। जी जी, अभी आपकी तरफ हम आते हैं, तो हम अभी चलते हैं दोबारा मिसिज शमीम डेविड की तरफ। तो मिसिज शमीम डेविड साहबा, फिर मैं वो कॉलम की ही बात करूंगा कि आप जो है वो मनाटी के लिए आवाज़ उठाती हैं। इस वक्त जो एक बहुत बड़ा पाकिस्तान में चल रहा है इशू, जो फोर्स कन्वर्जन और इस तरह से तब्दीली मज़हब, वही फोर्स ऑफ कन्वर्जन हो गया या दूसरे मामला जो आ रहे हैं, पेश आ रहे हैं। तो इसको हम जो अपनी सतह पे किस तरह से इसको बेहतर कर सकते हैं, वही मैं फिर बाख्तियार का मतलब यही कहूँगा, लूँगा उस पैराए में कि जब आप अपने बच्चों को, बेटियों को बताते हैं कि आपको कोई मामला अगर कोई है तो बताएं, जब आज़ाद थोड़ा सा उनको इतना बोल्डनेस उनमें डालेंगे, तो आप क्या ये हमारे अपने कई जगह पे हमारे फॉल्ट हैं या क्या मसला क्या हो रहा है? जी, आपने ख़वातीन के हवाले से और उसके साथ ही अक़लियतों का जिक्र करके एक पंडोरा बॉक्स खोल दिया है। नहीं, वो असल में देखिए, प्रॉब्लम तो हर किसी के साथ है, प्रॉब्लम तो वहीं भी अक्सरियत में भी है, अक़लियत में, लेकिन यहाँ पे एम्पावरमेंट जब आप वुमेन के लिए काम कर रहे हैं, उनको एक हम अवेयरनेस दे रहे हैं, तो उससे है कि हम उनको कैसे ये रोक सकते हैं कि मजबूत हो, करैक्टर बिल्ड हो। आपने मेरी पूरी बात नहीं सुनी। बेशक ये पंडोरा बॉक्स है कि अक़लियतों के साथ और फिर जबरन शादियों के हवाले से आप बिल्कुल बजा कहते हैं कि ये एक दोहरी तलवार है जिसके साथ मुकाबला करने वाली बात है। एक तो आप अक़लियत से ताल्लुक हो और दूसरा ये हो कि ख़वातीन के ऊपर उस अक़लियत में से इस किस्म के जबर किया जाए कि उनसे ज़बरदस्ती मज़हब की तब्दीली करवा के ब्याह शादियाँ की जाएं। ये सब वो ऐसा मसला है जिससे सब हमारे पैनल में मौजूद ख़वातीन बखूबी वाकिफ़ होंगी। तो उसके लिए फिर से वही बात आती है कि अगर हम घरों में, बेशक उस तबके के घरों में भी जहाँ पर शायद इतनी तालीम ना हो, शायद इतनी खुशहाली ना हो, लेकिन फिर भी अगर हम उन ख़वातीन को भी बाशऊर करें, उनमें तालीम हो, उनमें ये कॉन्फिडेंस हो, ये खुद इत्मादी हो कि वो अपने फैसले खुद करने का हक रखती हैं। सिर्फ ये खाली, बेशक मैं समझती हूँ कि जो माहौल है वो काफ़ी नहीं है कि वो इस किस्म के माहौल में से अपने आप को बचा सके जहाँ उनको ज़बरदस्ती मज़हब तब्दील करने पे कहा जाता है और ज़बरदस्ती उनसे शादियाँ की जाती हैं। लेकिन अगर मजमूई तौर पर हम अपनी ख़वातीन को ये एहसास दिलाते रहें कि आप एक ह्यूमन बीइंग हैं, आपका नाम सिर्फ ये नहीं कि आप खातून हैं या अक़लियत के तबका से ताल्लुक़ रखती हैं, लेकिन आप एक अशरफुल मखलूक़ात हैं। आप भी वही दर्जा रखती हैं जो कोई मर्द रखता है, और उसमें से भी वो कोई जो किसी और अपनी नज़र में बेहतर मज़हब से ताल्लुक़ रखता है। आप में भी वो कॉन्फिडेंस, वो खुद इत्मादी पैदा करनी घर से शुरू करके मुआशरे में और हमारे हालात के मुताबिक चर्चेस का ये फ़र्ज़ है कि ख़वातीन को वो मुकाम दिया जाए जिसकी वो हकदार हैं। उनको अपने फैसले, अपने नफ्स की इज्जत उनके ज़हन में ज़रूर हो कि हम भी वही मुकाम रखती हैं जो कोई और रखता है। तो मैं समझती हूँ कि जो ख़ास तौर पे आपने अक़लियत और उसमें से भी ख़वातीन का हवाला दिया है, यही एक वाहिद तरीका है कि उस अक़लियत में उस जुल्म पर काबू पाने के लिए ख़वातीन को खुद इत्मादी दी जाए, उनको खुद अपने फैसले करने का हक दिया जाए। और ये सिर्फ ख़ानदान में नहीं, ये मुआशरे का, चर्चेस का, मज़हब का और कौम का
قوم سے میری مراد ہے کہ پاکستان کے عام شہریوں کا بھی یہ فرض ہے اور حکومتوں کا یہ فرض ہے کہ یہ اس قسم کے قوانین بنائیں، اس قسم کا ماحول پیدا کیا جائے کہ خواتین کو ان کا ڈیو رسپیکٹ جو ہے، ان کی جو عزت ہے وہ دی جائے، اور ان میں یہ اعتماد پیدا کیا جائے کہ وہ اپنے فیصلے، اپنی زندگی، اپنے لیے روزگار، اپنے لیے تعلیم حاصل کرنے کا پورا حق رکھتی ہیں، اور اس کے لیے وہ آگے بڑھیں۔ جب تک خود نہیں بڑھیں گی کوئی دوسرا نہیں ساتھ دے سکے گا۔ جی بہت شکریہ ناظرین، اس وقت آپ بااختیار خواتین شو دیکھ رہے ہیں نیو کاسل کرسچن نیٹ ورک پہ، ترقی کی ضامن بااختیار خواتین۔ جس طرح کے یہ الفاظ ہیں، آپ جو اوورسیز میں رہتے ہیں وہ بخوبی اس بات سے واقف ہیں کہ گھر جو چلتا ہے وہاں پہ دونوں کو، میاں بیوی کو چلانا پڑتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ معاشی طور پر بہتر ہوتے ہیں۔ اور اگر ہماری اپنی کنٹری لی جائے تو بہت پہلے صرف خواتین کا کام تھا کہ وہ صرف روٹی چولہا جلائیں، یہ کام ہوتا تھا، یا کپڑے دھونا یہ۔ لیکن اس سے جو ایک غربت کو، جس کو کہتے ہیں کہ جو معاشی ترقی ہے، اس کی ضامن بھی خواتین ہوتی ہیں۔ وہ کس طرح ہوتی ہیں کہ پڑھی لکھی ہوتی ہے، باشعور ہوتی ہے، تو وہ بہت سارے معاملات کو آگے جو ہے وہ بڑھاتی ہے۔ تو میں چونکہ ہماری آج چیف گیسٹ جو ہیں وہ ہمارے جو ایک بہت ہی محترم کاشف الگزنڈر ہیں، ان کی مسز ہیں جو ایک قانون دان ہیں، اور بہت سارے مقدمات مجھے پتا ہے کہ وہ لیتے ہیں، فری بھی کرتے ہیں۔ ان کو غالباً ایک ان کی مسز ہوتے ہوئے ان کو بڑے معاملات کو اپنے ایک منسٹری، جو ایک گھر کی منسٹری ہوتی ہے، وہ مشورے بھی دینے پڑتے ہوں گے۔ تو میڈم، میں آپ سے یہ پوچھوں گا کہ آپ کو یہاں پہ فیل ہوتا ہے، کئی ایسے مقدمات ہیں جو ان کے پاس آتے ہیں خواتین کے حوالے سے، بہت سارے آتے ہیں، تو آپ کے جو جہاں آپ رہتے ہیں وہاں بھی ایسے ہیں معاملات، وہاں پہ آپ اپنی جو ہماری بہو بیٹیاں ہیں، یا آپ وہاں پہ محسوس کرتی ہیں کہ کاش یہ با اختیار ہوتی، یا ان کو با اختیار کیا جاتا، یا معاشرے کو ارد گرد دیہی علاقے میں تو اور بہت سارا کام تو کر رہی ہیں ہماری، آپ بھی بڑی واقف ہوں گی وہاں پہ جو یوحنا آباد میں، بہار کالونی میں بہت سارے جو خواتین کام کرتی ہیں۔ تو آپ کیسے دیکھتی ہیں؟ ایک گیسٹ آپ کا ہوتا تو یہی ہے کہ آپ اینڈ میں ہی کرتے ہو، تو میں پھر بھی آپ کو پارٹیسپیٹ کریں، اپنے جو بھی شیئر کریں لوگوں کے ساتھ، دوسروں کے ساتھ دیکھنے لگا۔ تھوڑا سا اپنا بتانا چاہوں گی کہ میڈیکل کورس سے میں نے ریسنٹلی اپنی ریلیز لی، کیونکہ میری ڈومیسٹک پرابلم تھی، تو اس کی وجہ سے پھر مجھے آرمی چھوڑنی پڑی۔ تو دوسرا یہ کہ ہماری ایک آرگنائزیشن ہے جس کا نام ہے میریکل ہوپ فاؤنڈیشن، تو اس کو میں اب رن کر رہی ہوں، اور میرے بہت زیادہ نا یہ ایک کہتے ہیں نا کہ اندر میرے بہت زیادہ یہ چیز تھی کہ خدا نے انسان کو اپنی خدمت کے لیے، اپنے پریز کے لیے پیدا کیا ہوا، تو مجھے وہ کام بھی کرنا ہے۔ تو ہم دیہی علاقوں میں جاتے ہیں، بہت سارے گاؤں ہیں جن میں ہم جاتے ہیں، سنڈے اسکول کو بھی رن کرتے ہیں، اور اسپیشلی میں لیڈیز کی طرف یہ دھیان دیتی ہوں کہ پلیز اپنے آپ کو پہچانو۔ خدا نے ہر بندے کے اندر بہت کچھ، کوئی نہ کوئی طاقت، کوئی نہ کوئی اس کے اندر ایک ہنر ہے، اس کو پہچانو۔ پاکستان میں دیہی علاقوں میں گاؤں کی لیڈیز کو کچھ نہیں پتا، ہمیں بیسک ایجوکیشن بھی نہیں پتا۔ بچوں سے پوچھا جاتا ہے جی آپ کرسمس ایسٹر کیوں سیلیبریٹ کر رہے ہو، تو نہیں پتا، جسٹ کپڑے نئے پہن لیے تو ہم سیلیبریٹ کر رہے ہیں۔ تو یہ چیز پنچ کرتی ہے آپ کو کہ یہ بچے انہیں کیوں نہیں خدا کا پتا۔ اس لیے میری ابھی تک یہی کوشش ہے، خدا مجھے اور آگے بڑھائے، کہ میں چاہتی ہوں کہ بیسک خدا کو پہچانے لوگ، وہ لیڈیز خدا کو پہچانے، کہ جب خدا کو پہچانتے ہو تو آپ کے اندر ایک چینج آتا ہے، آپ اپنے خاندان کے لیے بہت کچھ کر سکتے ہو۔
अभी मेरी यही कोशिश है, हम जाते हैं, मीटिंग्स करते हैं उनके साथ और उन्हें चाहते हैं हम कि आगे बढ़ो। सिलाई स्कूल जैसे छोटे-मोटे, अभी तो हमारे अपने तौर पे हम उसको रन कर रहे हैं। सिलाई स्कूल करके दिए हैं कि आप अपने आप को लिफ्ट अप करो, अपनी लाइफ को, अपनी फैमिली को करो, कपड़े सियो, जो भी आपको हुनर थोड़ा बहुत आता है, जितना हम उन्हें फाइनेंशियली भी सपोर्ट करते हैं कि ये आप अपने आप को थोड़ा लिफ्ट अप करो, ताकि आपको पता चले कि आप सिर्फ ये हांडी रोटी के लिए नहीं रह गए हो। आप अपनी लाइफ को पहले अपने आप को देखो, खुदावन में अपने आप को छुपाओ और खुदा आपको बरकत देता जाता है। जब आप खुदावन के साथ चलते हो तो खुदा आपको कहाँ से कहाँ ले जाता है। और मैं यही कहूंगी कि अपनी ये जो हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, कि अपने आप को बाहर निकालो, स्पेशली आर्मी ज्वाइन करो, क्योंकि आप अपने कंट्री के लिए भी कुछ करो, अपने लिए तो करोगे ही करोगे, आपको अच्छी लाइफ मिलेगी और आगे निकलो। और आर्मी में तो ऐसा मुझे कभी फील नहीं हुआ कि डिस्क्रिमिनेशन है, क्योंकि अब मैं ज़ाहिर है उस सेटअप से बाहर निकली हूँ, दूसरे उसमें आई हूँ। तो यहाँ जैसे मैंने कुछ खवातीन से बात की तो उन्होंने मुझे बताया कि हालात कुछ इतने अच्छे हैं नहीं है, कि बाहर लोगों को ये चीज बहुत होती है कि अच्छा ये क्रिश्चियन है, चलो इसको ये पोस्ट देने की क्या जरूरत है। तो ये चीजें पहले, मैं तो दूसरे सेटअप में थी, आर्मी सेटअप में, शुक्र है खुदा का, बहुत अच्छा मेरा टाइम गुजरा और वहां नेवर एवर कभी ऐसी कोई बात हुई और ना कभी फील भी नहीं हुआ। लेकिन यहाँ आके जब लोगों से मिल रहे हैं तो फिर फील हो रहा है कि नहीं, जो सुनते हैं, न्यूज में देखते हैं, ये सच है, ये है ऐसा कि क्रिश्चियन लोगों के साथ ऐसा है। लेकिन यही है कि इस चीज को देखते हुए हमने हटना नहीं है, खवातीन को फिर भी आगे निकलना है, क्योंकि जब आप खुदा के साथ चलते हो तो खुदा आपके लिए सारे रास्ते ठीक कर देता है। मेरा ये बिलीव है और उनके अंदर हम यही चीज, ईमान यही पैदा कर रहे हैं कि निकलो आगे। बेशक आपके साथ होती है डिस्क्रिमिनेशन, लोग आपको पीछे धकेलेंगे, लेकिन आपने आगे बढ़ते जाना है। ये नहीं कि उसने आपको धकारा तो आप चुप करके बैठ गए, नो, आप खुदावन के साथ चलो और खुदा आपको आगे बढ़ाता जाएगा। और जहां तक आप कह रहे हैं काशिफ के जो केसेस आते हैं, नो डाउट केसेस सारे तो मुझसे इतने डिस्कस नहीं होते, लेकिन जैसे कुछ में बहुत परेशान हो जाते हैं, जिसमें हमारी ये जो बच्चियां हैं शादी कर लेती हैं, बाद में फिर उनको प्रॉब्लम्स हो रही होती हैं, तो उस पे फिर अफसोस होता है कि देखो कि शादी ये जब कर लेती हैं तो उनके ऊपर वही इल्जाम रहता है कि ये वही लेडी है, क्रिश्चियन लेडी है। क्रिश्चियन भी नहीं कहा जाता, ईसाई कहा जाता है। इसको भी मैं बहुत ज्यादा वो लोगों में बात हम कर रहे हैं कि अपने आप को प्लीज मसीही कहलवाना शुरू करो। ईसाई नहीं हो तुम लोग, हम नहीं जानते ये ईसाई कौन है, हम सिर्फ मसीही हैं और मसीही कहलवाओ। तो फिर उनको वही ताने मिलते हैं कि जी ये मसीह लड़कियां हैं। तो वो मुझसे केसेस थोड़े डिस्कस होते हैं जो कि काफी परेशान कौन होते हैं। लेकिन हम लड़कियों को, अपनी बच्चियों को, बहनों को यही कहेंगे कि प्लीज अपने आप को पहचानो, खुदा की बेटियों हो, और एक बादशाह की बेटी हो, और एक बादशाह की बेटी शहजादी होती है। और जब अपने आप को शहजादी समझ के आगे चलोगे तो किसी की जरूरत नहीं होगी आपको कुछ कर सकते। बाख्तियार बनो, खुदावन में बाख्तियार बनो, क्योंकि खुदा ने आपको अख्तियार दिया है। ये आप अख्तियार के साथ जब आगे चलते हो तो खुदा आपके साथ होता है। ये जी, बहुत शुक्रिया। सिमाब, अपना माइक भी खोलिएगा और कैमरा भी। सिमाब जी, आप एक बड़े मजहबी घराने से आपका तल्लक है। बहुत शोर बहुत है सिमाब, बहुत शोर है। आपकी आवाज़ हम लोग आपके ख्यालात सुनने के लिए जो है वो हमारे नाजरीन भी बड़े बेताब रहते हैं और हम खुद भी बहुत समझते हैं। तो शोर बहुत है, लेकिन चले, एक तो मजहबी घराना, आपका मजहबी घराना है, उस हवाले से भी जो मजहबी फ़र्ज जो लेते हैं ना कि वो उसका बड़ा अमल दखल है। इसमें अमल दखल इस तरह है कि बहुत सारी डिस्टर्बेंस है। सिमाब, या तो मोबाइल करीब नहीं है, चले बोलिएगा, आप बोलिएगा, क्योंकि मुझे बहुत, मैं कह रहा हूं कि कराची से चूंकि तल्लक है आपका,
और आपने देखा होगा छोटी जो कम्युनिटीज हैं, इस्माइल हैं, बूरा हैं, या दूसरी जो मनाटिक है की हिस्सा है, वो तो नहीं बोलते लेकिन है मनाटिक है, उनके साथ कभी कोई प्रॉब्लम नहीं, इस तरह के इश्यूज नहीं आते। उसकी क्या वजह है? क्योंकि ये सारा बाख्तियार की तरफ ही चला जाएगा अगर हम बराह रास्त करते हैं या बिल वास्ता करते हैं बात। जी सिमाब, आप बात सुन सके हो? जी जी, आपको ये, आप अपना क्वेश्चन रिपीट करें। मैं कह रहा हूँ कि एक तो आपका जो है वो तल्लक है कि मजहबी घराने के साथ, दूसरा जो है वो कराची से है जहाँ बहुत सारी मनार्टीज कह लें, बहुत सारी कम्युनिटी हैं, बूरा है, इस्माइली हैं, आगा खानी हैं, उनके साथ इस तरह के कभी डिस्क्रिमिनेशन या हमारे जिस तरह हमारी खवातीन के साथ आती है उनको नहीं देखना था। इसकी क्या वजह है? ये बिल वास्ता या बला वास्ता जो है वो तल्लक फिर बाख्तियार की तरफ चला जाएगा खवातीन। मेरी जाती राय में मेरा अपना एनालिसिस जो है वो ये कहता है कि शायद उसकी एक वजह, जी 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 आप, हाँ जी बोलिएगा। उसकी शायद एक वजह ये है कि उनका कम्युनिटी सिस्टम बहुत स्ट्रांग है। उनका जो अपनी कम्युनिटी को साथ लेके चलने का, देखिए अभी हम यहाँ पे जितनी खवातीन हैं उन सब ने स्ट्रेस किया कि खवातीन के राइट्स पे बात कर रहे हैं कि उनको डिसीजन मेकिंग का राइट दें, उनकी अवेयरनेस की बात कर रहे हैं, एजुकेट करने की बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल सही बात है। लेकिन आप एक स्ट्रगल देखेंगे क्रिश्चियन कम्युनिटी को, अगर आप ब्रॉडर पिक्चर में देखें, बिग पिक्चर में देखें, एट द मोमेंट हम अभी करंट सिनारियो पे बात करते हैं, तो आप ये देखेंगे कि जितना शायद फर्म होल्ड होना चाहिए चर्चेस का, क्योंकि चर्चेस हमारे क्रिश्चियनिटी में इट्स नॉट जस्ट अ प्लेस फॉर द स्पिरिचुअल ग्रोथ, बल्कि ये हमारा एक प्लेटफॉर्म होता है जिसमें हमारा जो सोशल इंटरेक्शन है वो भी होता है। इसमें आप देखें कि हमारा एक सिस्टम देखें ना, कि पहले जी बच्चा जाता है संडे स्कूल के लिए जाता है, फिर वही यूथ में आते हैं, फिर वही उसके बाद क्वायर में आते हैं, फिर वो चर्च को लीड करते हैं, एंड दे बिकम द स्ट्रॉन्गर पार्ट्स ऑफ द चर्च। लेकिन यही होते हैं, जिस वक्त आपकी कम्युनिटी स्ट्रॉन्ग होती है तो आपकी जो रूट्स होते हैं और आपकी वैल्यूज़ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो रहती हैं। क्योंकि मेरा पर्सनली मेरे बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं, बोरी कम्युनिटी में बहुत अच्छे फ्रेंड हैं, आखानियों में हमारे साथ बहुत सारी और कम्युनिटीज़ हैं, पारसीज़ हैं यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं हमारे पास, इंग्लिश स्पीकिंग हैं, जो क्रिश्चियंस में गोवंस हैं, बहुत सारे लोग हैं। लेकिन आप देखें कि आपको वहाँ पे सिर्फ एक फ़र्क ये नज़र आता है कि आपको उनकी बैक भी स्ट्रॉन्ग दिखती है, आपको ये दिखता है कि वो कहीं ना कहीं कनेक्टेड बड़े स्ट्रॉन्ग हैं। तो शायद हमारे में कहीं ना कहीं वो गैप आ रहा है, जितना स्ट्रांगली हमें क्लोज नेट होना चाहिए। देखें, मैं हमेशा आपके प्रोग्राम्स को क्यों अप्रिशिएट करती हूँ, मैं आपके प्रोग्राम्स को इसलिए अप्रिशिएट करती हूँ कि हम आपके प्रोग्राम्स देख के हैरान हो रहे होते हैं कि अच्छा हमारी अपनी कम्युनिटी में ये खातून भी हैं, इनकी ये अचीवमेंट है, अच्छा ये रोशन सितारे हैं हमारे, हमें पता ही नहीं है, हमें बिल्कुल अवेयरनेस नहीं है, हम बिल्कुल उनको जानते नहीं हैं, हम बिल्कुल लिमिटेड हो गए हैं अपनी पैरिशेस तक, शायद अपने जो भी हमारे चर्चेज हैं उधर तक हमारी टोटल हमारे सोशल कॉन्टैक्ट्स हो गए हैं। वो भी जिनको चर्च गोइंग की आदत उतनी ज़्यादा नहीं है, वो वैसे ही सालाना महाना जाते हैं चर्च तो और कम है। फिर ऊपर से जो बढ़ते हुए ट्रेंड्स बढ़े हैं, जो सोशल मीडिया बढ़ा, जो कल्चर बढ़ा है हमारे स्कूल कॉलेजेस वर्क प्लेस का, तो उसमें हमारी प्रेफरेंस क्या हो रही होती है कि हम सोशल कॉन्टैक्ट्स बढ़ा रहे होते हैं अपने कोलीग्स वगैरह के साथ, और जिस जगह जा रहे होते हैं हम अपनी वहाँ पे स्ट्रेंथ स्ट्रॉन्ग कर रहे होते हैं। लेकिन शायद जितना फोकस हमारा अपना कम्युनिटी में मिलने जुलने पे, वट एवर द रीजंस भी बहुत हैं, बहुत सारे लोग बड़े रीजंस के साथ आते हैं, पढ़े लिखे लोग तो बड़े डरते भी हैं कि जी वो बिकॉज ये सारी चीज़ें भी हमारा हिस्सा बन गई हैं। इसके लिए भी बहुत ज़्यादा एजुकेशन की ज़रूरत है, अवेयरनेस की ज़रूरत है, और कम्युनिटी को साथ लेके आने की ज़रूरत है। अब इस पूरी सिनेरियो में बैकग्राउंड हमारा ये चल रहा है, चर्च हमें ये प्रोवाइड कर स्ट्रॉन्ग नहीं रही है। अब हमारी क्लास फ़र्क हो गई है ना, एक बस्तियों वाले हैं बिल्कुल क्रिश्चियंस, माजरत के साथ, जो सफाई सुथराई या ख़वातीन सफाइयों पे जाती हैं, बच्चे जो हैं लड़के उनकी कच्ची शराबें पी के बेहोश हो जाते हैं, पढ़ाइयाँ नहीं हैं, बहुत कम है, उनमें से आपको कोई 1, 2, 5, 8 की रेशो में मिलेंगे, और वो बड़ी बात होती है कि जी वो
पढ़ गए। एक क्लास आपको मिलेगी, मिडिल क्लास मिलेगी, जो बड़ी स्ट्रगलिंग सफ़ेद पोशी कर रहे हैं, वो कमेटियाँ डालते हैं, अपने बच्चे पढ़ाते हैं और कोई डिग्रियाँ वगैरह कराते हैं, ये सारी चीज़ें चलेगी। एक आपको हमारे में भी एलीट क्लास मिलेगी जो वाकई जेन्युइनली कहीं ना कहीं पहुंच गए, लेकिन फिर वो मुड़ के पीछे नहीं देखते, वो फिर आगे के आगे ही जाते हैं, वो पीछे मुड़ के पीछे वालों को ओन भी नहीं करते। एट टाइम्स वो कभी कभी अपनी आइडेंटिटी इसलिए छुपाते हैं कि ये नहीं कि उनकी प्रमोशंस रुक जाएं, ये नहीं कि ज़्यादा लोगों को पता चल जाए, तो उनके जो अपने वेस्टेड इंटरेस्ट्स होते हैं ना, उनको खतरा हो जाता है। इसी में बहुत सारे ये जो आपके साथ बैठे हुए हैं, आप खुद हैं, हम बेतहाशा ऐसे लोग भी देखते हैं जिनके दिल में खुदा ने ये तड़प भी रखी है, जज्बा भी रखा है, और वो अपनी कम्युनिटी के लिए कर भी रहे हैं। लेकिन जितना स्ट्रांगली हमें कनेक्टेड होना चाहिए था, जो नेटवर्क इस वक्त होना चाहिए था ना हमारा, वो वीक है। जो बाकी कम्युनिटीज़ है ना, वो मिलते हैं आपस में, उनकी देखें कि बड़ी आपस में उनका जो कनेक्शन है वो बहुत स्ट्रांग है, उनकी बैक बड़ी स्ट्रांग है। उनके देखें, उनको आप वॉर करें तो पारसियों को बड़ी कोई पॉलिटिकली उनको कोई वो नहीं चाहिए, सीटें नहीं चाहिए गवर्नमेंट में। क्यों? बोरीज को कम्युनिटीज़ में बड़ी वो पॉलिटिक्स में नहीं चाहिए, वो उनका कम्युनिटी सिस्टम इतना स्ट्रांग है। आप उनके एक बंदे को छेड़े, वो आपको बता देंगे कि आपने उनके बंदे को छेड़ा कैसे। पूरी की पूरी कम्युनिटी इकट्ठी हो जाती है, एक जगह खड़े हो जाते हैं। वो हमारा पूरा इलाका सदर का है और सदर में सारे बोरीज हैं और पूरा एक इलाका हमारा, क्योंकि वो जो बड़ा जमात खाना इनका है वो भी यहीं पे है। आप किसी को छेड़ नहीं सकते हैं, लेकिन हम सारे शायद इंडिविजुअल्स हो गए हैं। हमारा वो जो कम्युनिटी सिस्टम स्ट्रांग होना चाहिए था, जो हमारी चर्च लीडरशिप स्ट्रांग होनी चाहिए थी, वो वीक रही है, जिसकी वजह से वो रिफ्लेक्ट होता है हमारे एक्शंस में, हमारी ख़वातीन में, हमारे इकोनॉमिक सेटअप में। वो जो हमें एनर्जी वहाँ से मिलनी चाहिए थी, वो खैर हमें नहीं मिली। अब 2017 के सेंसस के मुताबिक तकरीबन 48.76 ख़वातीन आबादी के हिसाब से पाकिस्तान में हैं। एक सवाल आपने मुझसे ये किया था कि चर्च के बैकग्राउंड के हवाले से आपने कहा था कि क्यों आपको लगता है कि वीक है। मेरा ख्याल है इस वजह से वीक है क्योंकि हमारी चर्च की जो लीडरशिप है और जो चर्च का रोल है वो वीक हो गया हुआ है, जिसकी वजह से शायद ये वीक है। ये मेरी दानिश में मेरी आई माइट बी रॉन्ग समवेयर, लेकिन मुझे ये लगता है। और बाइख्तियार करने के लिए, क्योंकि देखिए ये तो प्रॉब्लम सॉर्ट आउट किया ना हमने, एनालिसिस किया कि ये वीकनेस है, ये प्रॉब्लम है, हमारी ख़वातीन शायद ज़्यादा वीक हैं, हमारी ख़वातीन को इसलिए ज़्यादा टारगेट भी किया जाता है। आप देखें कि क्रिश्चियन खातून अगर किसी ऑफिस में काम कर रही होगी ना, तो पीपल वुड ट्राई टू अप्रोच हर मोर ईजिली, नोइंग दैट कि ठीक है, ईजिली उनको अप्रोच किया जा सकता है। डबल जेपरडाइज्ड, एक तो ख़वातीन, दूसरा माइनॉरिटी से ताल्लुक़ रखने की बात। मैं इस मौके पे सिर्फ एक बात कहूँगी कि जब तक भी हमने अपनी महरूमियाँ बेचनी हो, हम बेच सकते हैं। हम कह सकते हैं कि बड़े मसले बहुत जी सिम आपके कोई सिस्टम में कुछ डिस्कनेक्ट हो गया, तो मैं शीरी आप सुन रही हैं? एक तो जो मेन वजह जो हमें सामने आ रही है कि जो हमारी कम्युनिटी का एक इत्तेहाद का सिस्टम था वो बड़ी बुरी तरह मुतासर हुआ। जैसे जैसे ऊपर गए हैं, इनका आपस में जो यकजहती वो ख़त्म होती रही और अपना आपा दापी जो है वो पड़ गई, जिसकी वजह से बहुत सारे नेगलेक्ट हुए। असल में जब एक कम्युनिटी कोई भी मजबूत होती है तो उसके मसाइल कम होते हैं, और ये मजबूत स्ट्रांग इनकी स्ट्रेंथ जो है वो हमारी कम्युनिटी की कम हो जाती है। शीरी, अब असल में आपका कुछ नेट प्रॉब्लम हुआ, तो अब हम जा रहे हैं वाइंड अप की तरफ, क्लोज कर रहे हैं, लास्ट राउंड है। तो आप क्या कह रहे हैं? आप प्लीज देखिएगा जी। हाँ, सबसे पहले तो मैं सॉरी करती हूँ, यहाँ पे तूफान चल रहा है, बहुत तेज तूफान था, बार बार लाइट फ्लक्चुएट कर रही थी, आ जा रही थी, तो उस वजह से ये थोड़ा सा इंटरनेट का भी प्रॉब्लम हो गया। और जहां तक मैंने सिमाब साहिबा की कुछ बातें सुनी,
تو میں اسی چیزوں کو ایکسٹینڈ کرنا چاہوں گی, کیونکہ ہم اینڈ کی طرف جا رہے ہیں تو میں زیادہ چیزوں کو الیبوریٹ نہیں کرنا چاہوں گی, کیونکہ بہت ساری باتیں مجھے پتا ہے بہت ہی سیزنڈ بندیاں بیٹھی ہوئی تھی اور انہوں نے یہ باتیں کی ہوں گی, آئی ایم شیور دیٹ. اور جیسے انہوں نے کہا کہ کرسچن ہونا, اوپر سے مطلب پڑھا لکھا ہونا, اوپر سے مطلب ہم نے میجورٹی کمیونٹی کے ساتھ کام کرنا, ہم لوگ ڈبل ورنریبل ہو جاتے ہیں. تو اس لیے ہمیں اپنے کریکٹر کو اسٹرانگ رکھنے کے لیے ہمیں چاہیے کہ ہم ایک مضبوط کمیونٹی ڈیولپ کریں, اور مضبوط کمیونٹی تبھی ڈیولپ ہوگی جب خاتون ایک بااختیار ہوگی, اور خاتون بااختیار تبھی ہوتی ہے جب اس کو فیصلے کرنے کے اختیار دیا جائے, اس کو تعلیم حاصل کرنے کا اختیار دیا جائے, اس کے علاوہ اس کو گھر میں ڈیسیژن میکنگ اس کی دی جائے. سم ٹائم ایسا ہوتا ہے لڑکیاں پڑھ جاتی ہیں اور ہر لحاظ سے وہ بہتر ہوتی ہیں لڑکوں کی نسبت, لیکن پھر بھی جب کوئی شادی کا فیصلہ ہوتا ہے, گھر میں کوئی ایسا اہم فیصلہ کیا جاتا ہے, تو کہتے جی بلادری دے چودھری نو پوچھو. اپنے گھر میں اپنی بیٹی کو یا کسی کو نہیں پوچھتے, اپنی خاتون کو, اپنی بیوی کو نہیں پوچھتے, جبکہ بلادری دے چودھری تم پوچھ دینے جا کے, نہیں جی یہ زیادہ ایکسپیرینسڈ رکھتا ہے, یہ زیادہ بتا سکتا ہے. پھر گھر میں اگر کوئی ایسا ہو بزرگ جو پہلے کے ہوں, ٹھیک ہے ہمیں بزرگوں کی عزت کرنی ہے, لیکن جو ایک خاتون پڑھ لکھ کے اس مقام تک پہنچ گئی ہے, اس سے بھی تو رائے لے لے نا, اس سے بھی تو پوچھ لیں. پھر ہم ادھر سے چھوڑ کے پھر ہم چرچ کی طرف, لیڈرشپ کی طرف چلے جاتے ہیں. ہم کہتے ہیں جی ہمارے پادری کو بتانا چاہیے سب, ہم پاسٹر صاحب سے پوچھے, اسے اپنے طور پہ بتانا ہوتا ہے. تو ہم ساری جگہ سے پوچھ پاچھ کے آ جاتے ہیں, اور ہم جس کے بارے میں ڈیسیژن لینا ہوتا ہے, خاتون, لڑکی, بیٹی, اس کا کبھی فیصلہ نہیں سنتے نہ لیتے ہیں. یہی وجہ ہے کہ بہت ساری بیٹیاں دوسرے جگہوں پہ چلی جاتی ہے, جو کہ ہمارے لیے بڑی شرم کا باعث ہوتا ہے. لیکن ہمیں اپنی بیٹیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ اعتماد دینا ہے, ہمیں اپنی بیٹیوں کو تعلیم دینی ہے, اور جب ہم اعتماد اور تعلیم دیں گے تبھی وہ بااختیار ہوں گی, اور اپنے پیرنٹس کی بھی عزت رکھیں گی, اپنی کمیونٹی کی بھی اور اپنی بھی. جی آپ کو شیرنی یہ بہت کم بول رہی ہیں, ربینہ کوثر صاحبہ یہ وکیل ہیں, تو پلیز آپ ہی پوچھیے گا ان سے کہ قانونی طور پہ کیسے قانون کیسے اس کو بااختیار بناتا ہے یا کیا ہیلپ کر سکتا ہے. جی آپ جی ربینہ صاحبہ, میں آپ سے اپنے طور پہ میں ٹھیک ہے وہ بھی الفاظ لوں گی, لیکن کچھ اور بھی میں پوچھنا چاہتی ہوں کہ مجھے بتائیں لا اینڈ آرڈر کے مطابق کہ فرض کر لیں کہ اگر ایک بیٹی ہے, لڑکی ہے, اس کو فورس کنورژن کیا گیا ہے یا اس کو تعلیم میں رکاوٹ دی گئی ہے, اس میں آپ بینگ اے لائر اس کے لیے کیسے آپ کیا کہنا چاہیں گی, آپ اس کے لیے کیسے فائٹ کریں گی اگر وہ بچی یا لڑکی یا ماں آپ تک رابطہ کرتی ہے تو, کہ میری بیٹی کو بچایا جائے اور میری بیٹی مطلب اس طرح کسی قرضے کے سلسلے میں دی جا رہی ہے, یا کیونکہ میں نے بہت سے ایسے کیسز دیکھے ہیں ربینہ صاحبہ جو کہ قرضے میں, ماں باپ کے قرضے کے میں بیٹیاں چلی جاتی ہیں. تو اس میں لا اینڈ آرڈر کیا کہتا ہے آپ کا؟ خواتین کو جو اتنی لیتا ہے, اگر ہم اپنی بیٹی کو بختیار نہیں پائیں گے ایجوکیشن میں, میڈیکل میں, یہ ایوری پارٹ میں, جب ہم ان کو بھیا کریں گے وہ کبھی ترقی کرے, کبھی مائنورٹیز. ہم اگر اپنی بیٹیوں کو ایجوکیشن میں ایک اچھا سبق دیتے ہیں تو وہ اب نکل ایک اچھی چانسی ہے, اور ان کو ہر سے باہر بنا جائے, یعنی کہ ان کو امپاورمنٹ جو ہے خواتین کو بتی جائے. اور دوسری بات یہ کہ جتنی بھی خوات کو بنا جائے گا وہ اپاہج ہو جائے. ربینہ صاحبہ آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, آپ کی آواز بریک ہو رہی ہے, مطلب کچھ سمجھ نہیں آ رہا, آپ یہاں تو تھوڑا سگنل میں آئیں. ہمارا نا پرابلم ہے, اچھا میرا سوال
रुबीना साहब, मैं थोड़ी देर में आप तक आती हूँ, आपके पास दोबारा आती हूँ। मेरा सवाल मेरे रिटायर्ड शमा नौरीन साहिबा से है। मेरा क्वेश्चन है मैम कि मुझे आप बताएं, बाख्तियार खातून आर्मी वाली है, बाख्तियार खातून आर्मी वाली बाख्तियार हो सकती है या सिविलियन भी बाख्तियार हो सकती है? बेसिकली तो बाख्तियार हमने घर से शुरू होना है, क्योंकि घर वाले हमें बाख्तियार करेंगे तो बाकी लोग भी हमें ऑन करेंगे। तो जो बच्ची होती है सबसे पहले बाप ने उसको बाख्तियार करना है, भाइयों ने करना है, फिर मैरिड हो जाती है तो उसके हस्बैंड ने करना है। तो बाख्तियार दोनों तरफ हो सकती है। तो मैं यही कह रही थी कि मैंने आर्मी में तो ऐसी चीज नहीं देखी डिस्क्रिमिनेशन, लेकिन सिविल सेटअप में है। तो वहाँ क्रिश्चियन लेडी बाख्तियार हो भी जाती है, लेकिन उसके ऊपर से वही स्टैंप रहती है जो आम लैंग्वेज में, वो वर्ड बोलना मुझे अच्छा नहीं लगता, वही वर्ड बोला जाता है कि ये वही है, ये वही है। मुंह पे आपकी तारीफ करेंगे, क्योंकि ये सेटअप मैंने देखा है, क्योंकि मैं बैंक में गई, वहाँ लेडी क्रिश्चियन थी, और अच्छे तरीके से अपने बंदों को बता, और अच्छे तरीके से मिलता है। तो वो फिर उसने मुझे अपनी प्रॉब्लम्स बताई, क्योंकि पहले तो समझे हम एक किस्म के अलग सेटअप में रह रहे थे, आर्मी सेटअप में रह रहे थे, लेकिन सिविल में आके तो बहुत अजीब लगा और हैरत भी हुई कि यार किस तरह की जिंदगी गुजरी है यहाँ पे। तो इसलिए बाख्तियार हमें घर से करना है बेटी को, अपनी बहू को। और फिर बाख्तियार ये नहीं कि आप हटे मत, डरे मत लोगों से। ठीक है, लोग हमें पता है कि माइनॉरिटी में है, लोग हमें दबाएंगे, लेकिन हमें डरने की जरूरत नहीं है, हमें फिर भी आगे बढ़ना है, क्योंकि कब तक, आखिर कब तक ये करते रहेंगे। आप आगे बढ़ते रहो, ये मत सोचो कि लोग ये हमें बातें कर रहे हैं, करने दो उन्हें बातें। लेकिन जब आप राइट पे हो तो खुदा आपके साथ है, तो आपको कोई चीज आगे बढ़ने से रोक नहीं सकती। ये बिलीव के साथ हमारी लड़कियां आगे निकलें। और प्लीज प्लीज एजुकेशन हासिल करो, एजुकेशन के बगैर कुछ नहीं है। अपनी बेटियों को आगे निकालो, जॉब्स करें, आगे लोगों में मिलें, अपनी तरक्की करें और कंट्री की तरक्की के लिए कुछ करें, क्योंकि सबसे पहले तो अपनी करोगे, उसके बाद कंट्री के लिए भी कुछ कर सकोगे। और आपको खुद फील होगा कि आप कुछ हो, खुदा ने आपको पैदा किया, सिर्फ ये नहीं कहा कि ठीक है जी हांडी रोटी कर दी तो काम खत्म हो गया। आपके अंदर एबिलिटी है, उसको पहचानने की जरूरत है, उसको पहचानना बहुत जरूरी है। इसलिए बाख्तियार आर्मी में होते हुए भी बाख्तियार हो आप, लेकिन ये है कि सिविल सेटअप में भी हो, लेकिन वही बात है कि डिस्क्रिमिनेशन है। बिल्कुल बिल्कुल सही कह रही हैं। तो मैंने इतनी सर्विस कर ली वहाँ, इसलिए तो मैं थोड़ी ज्यादा परेशान हुई कि ऐसा भी है सेटअप में। तो मेरे हस्बैंड वही लफ्ज बोलते हैं, और तू तो अपना उस सेटअप में गुजार रही है टाइम, अब ये ओरिजिनल लाइफ ये है। मैंने कहा चले कोई नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन ये है कि खुदा पे भरोसा करके, लेकिन हिम्मत नहीं हारनी चाहिए बंदे को। ये नहीं सोच लेना चाहिए कि लोग मुझे डिग्रेड कर रहे हैं। क्यों भाई, आप जब खुद अपने आप में कॉन्फिडेंस होना बहुत जरूरी है, अपने आप में कॉन्फिडेंस लेके आओ कि हम जो कर रहे हैं बिल्कुल ठीक कर रहे हैं। और प्लीज प्लीज फैमिली को यही कहूंगी कि अपनी बेटियों को बाख्तियार करो, उनके घर के फैसले करते हो, अपनी बेटी को शामिल करो उसमें, ताकि उसके अंदर ये झिझक ना हो, वो अपने फैसले खुद भी कर सके। ठीक है, आपके साथ मशवरे जरूर करे, लेकिन उसको बाख्तियार बनाना सबसे पहले घर का काम है। फिर उसके बाद वो एजुकेशन हासिल करती है, बाहर निकलती है, लेकिन उसके अंदर वो चीज होगी, कॉन्फिडेंस होगा, तो वो किसी से बात कर सकेगी। वहीं किसी ने कुछ कहा तो वो दब के बैठ जाएगी, वो नहीं मैं नहीं ये कर सकती। कॉन्फिडेंस देना फैमिली का काम है, और फैमिली ही कॉन्फिडेंस देती है। बिल्कुल मैम, आपने बिल्कुल ठीक कहा। इस बात से मुझे अपने अब्बू याद आ रहे हैं कि वो हमेशा मुझे कहते होते थे, जब मैं स्कूल कॉलेज में जाती थी तो मेरे अब्बू ने सिर्फ मुझे एक फिक्रा कहना होता था। अब्बू कहते कोई कुछ कहे तो सिर फाड़ना है, बाकी मैं संभाल लूंगा। मतलब इतना कॉन्फिडेंस दिया मतलब मुझे। अब कहते थे करो पिटाई, बाकी मैं संभाल लूंगी। ये बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हाँ, हमें अपनी बेटियों को बाख्तियार बनाने के लिए उन्हें ऐसा ही कॉन्फिडेंस देना पता वैसे तो। और मेरा अगला क्वेश्चन मिसेस शमीम डेविड से है, और मैं जहाँ पे ये मैम शमा नौरीन ने बताया कि खवातीन को बाख्तियार बनाने के लिए घर से हमें उन्हें इख्तियार देना होगा, तो मैं आपसे मैम पूछना चाहूंगी कि खातून तो बाख्तियार घर से चले पेरेंट्स कर ही देता है, लेकिन एक माँ अपने बेटे को कैसे सिखाएगी कि उसने खातून को बाख्तियार बनाना है? जी, ये मैम शमीम डेविड साहिबा।
जी, आपने बहुत अच्छा ये पॉइंट उठाया है। ये बिल्कुल हकीकत है। अगर लड़कियों को बाइख्तियार करना है तो घर पहली जगह होती है जहाँ बच्चे पैदा होने के वक्त से लेके जब तक वो बाहर पढ़ने के लिए, तरबियत के लिए, तालीम के लिए, तरबियत तो घर पे ही होगी, तालीम के लिए स्कूलों में नहीं जाती, तो सबसे पहली जगह घर है जहाँ से उसकी अपनी सेल्फ वर्थ का उसको मालूम हो कि मैं एक शख्स हूँ, मैं सिर्फ एक लड़की नहीं हूँ या इसी नाम से नहीं जानी जाती कि ये लड़की है, बल्कि एक शख्स की हैसियत रखती हूँ। और घर का माहौल, घर के जो रोजमर्रा की जिंदगी है उसमें से बहुत से ऐसे मैसेज बच्चियों को मिलते हैं जिनमें उनमें एहसास कमतरी पैदा होनी शुरू हो जाती है। आम ये इसमें कुछ छुपाने की बात नहीं, ये आम बात है घरों में, हमारे अपने घरों में आम बात है कि बेटों को तरजीह दी जाती है। जब बच्चे पैदा होते ही हैं तो चाहे एक छोटी बच्ची हो, अगला बच्चा पैदा होने तक वो सुनेगी कि हाँ मेरे माँ बाप की ख्वाहिश है कि लड़का हो तो बेहतर है, लड़के हों तो बेहतर है। तो ये एक ऐसा एहसास है हमारे अंदर, अनकॉन्शियसली डाल दिया जाता है, चाहे हम छोटी बच्चियां हों, खुद माएँ हों, बहुएं हों या आगे सासें हों, तो हमें ये एहसास होता है कि मर्द शायद एक बेहतर जेंडर है जिसका होना, और उसके हम ऐसे अनकॉन्शियसली ताबे रहते हैं। ये बाइख्तियार खवातीन को करने का कोई तरीका नहीं है। खवातीन को बाइख्तियार करने का तरीका ये है कि उनको ये एहसास दिलवाया जाए कि वो भी एक ज़ीउल शान खुदा की मखलूक़ात हैं। और मैं नहीं कहती कि इसमें मुकाबले की बात है, जेंडर में मुकाबले की बात नहीं, लेकिन कम से कम बराबरी की बात जरूर होनी चाहिए कि मर्द हजरात और खवातीन बराबर के ह्यूमन बीइंग्स हैं। उनमें हाँ रिस्पॉन्सिबिलिटीज डिवाइड हो सकती हैं कि खवातीन का घर का शायद जिम्मेदारी ज़्यादा घर में हो, शायद बच्चों की तरबियत में हो, और खामद का काम बाहर से ज़्यादा कमाने में एनर्जी ज़्यादा खर्च हो रही हो। लेकिन इसका ये मतलब हरगिज़ नहीं कि एक दूसरे से बढ़तर है या एक दूसरे से कमतर है। ये एक एहसास अगर हम अपने में से निकाल दें, बच्चियों में से निकाल दें, या बच्चों में, लड़कों में ये एहसास पैदा करें कि ये बहन इसलिए कमतर नहीं क्योंकि ये लड़की है या ये बहन के नाम से जानी जाती है, बल्कि इसका भी घर में वही दर्जा, वही मकाम, डिसीजन मेकिंग में, घर की इज्जत में, घर की बदनामी में उतना ही हिस्सा है जितना कि किसी लड़के का, बेटे का या भाई का है। एक और बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगी कि हमारी डिबेट थोड़ी सी ऑफ द रेल हो गई थी और हम अक़लियतों के हवाले से बात कर रहे थे, और हमारी मैं बहुत इम्प्रेस्ड हूँ सिमा वासिफ साहिबा से, जो शायद माहिर तालीम है और उन्होंने बहुत अच्छी बातें की हैं। लेकिन देखिए, किसी कम्युनिटी के कमतर या अपना मुकाम खोने में या कमजोर होने में अंदरूनी अवामल होते हैं और बैरूनी अवामल होते हैं। बिल्कुल मानती हूँ कि अंदरूनी अवामल में हमारी अपनी कमी, लीडरशिप की कमी बहुत मेजर वजह है कि हमारी कम्युनिटी वैसे यूनाइट नहीं, वैसे तरक्की नहीं कर रही, वैसे जोरावर नहीं। लेकिन बैरूनी अवामल भी हैं जिसकी वजह से क्रिश्चियन कम्युनिटी ज्यादा तनज़्ज़ुली का शिकार है। हम उसको फरामोश नहीं कर सकते। मेरा इशारा पाकिस्तान में पॉलिटिकल और माशरती तब्दीली का है, जो हमने पिछले 30 साल में ज्यादा तनज़्ज़ुली की तरफ जाते देखा है। इसलिए हम मायूस तो नहीं होंगे। हम अपनी कम्युनिटी का साथ देने वाले लोग हैं और देना चाहिए, और कम्युनिटी इसी तरह से स्ट्रॉन्ग होती है। लेकिन सिर्फ कम्युनिटी का अपना भी कसूर है। मैं पहली हूँ जो मानती हूँ चर्चेस का, लीडरशिप का, माओं का भी शायद हो। हम जो माएँ हैं, हमने शायद कोई कोताही भी की हो। लेकिन जो बैरूनी अवामल हैं, जो
کمیونٹی کے مخالف جا رہے ہیں وہ بھی بہت اسٹرانگ ہے. اور لیکن بات پھر وہی آتی ہے, اگر بیرونی عوامل کتنے بھی اسٹرانگ ہو, ہمیں اور یونائٹ ہونے کی ضرورت ہے. میڈم میں چونکہ نا ہمارے پاس اب وقت بہت ہے, ہم اس کو کلوزنگ آپ اگر ایک منٹ میں اگر اس کو وائنڈ اپ کریں آج کے ڈسکشن کو کہ کیسی رہی, تو آپ کی نوازش ہوگی کیونکہ ہم اپنے وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں. جی جی آپ مجھے کہہ رہے ہیں؟ جی 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 آپ سے کہہ رہا ہوں. جی پہلی تو بات ہے کہ میں بہت شکر گزار ہوں کہ آپ نے موقع دیا. یہ دل کی ایسی باتیں جو انسان اکثر سوچتا ہے اس کو ایئر کر کے دوسروں تک پہنچانے کا. اور پھر سارے پینل میں جو خواتین موجود تھیں ان میں سے ہر ایک کی آراء, ہر ایک کی رائے, ہر ایک کی سوچ قابل قدر ہے. اور واقعی ہی ہمیں اس قسم کے فورم سے ایک دوسرے کو اور اپنے مسائل کو ایک فرق رنگ سے دیکھنے کا موقع ملتا ہے. میں سمجھتی ہوں کہ آج کا فورم بہت فائدہ مند تھا, باحاصل تھا, اور اس قسم کے اور خاص طور پر خواتین کے لیے اور لڑکیوں کے حوالے سے جو ایک درد ہم رکھتے ہیں. اور کیونکہ جوان بچے چاہے وہ لڑکے ہوں چاہے لڑکی ہوں وہی اصل میں قوم کی معمار ہوتے ہیں, وہی قوم کی دولت اور وہی لیڈر ہوتے ہیں. اور ان میں سے ایک بہت مشہور سینگ ہے, ہینڈ دیٹ راکس دا کریڈل رولز دا ورلڈ. مطلب یہ ہے کہ جو ماں اپنے بچے کا جھولا جھولتی ہے اصل میں وہی دنیا پہ حکومت کرتی ہے. وہ اس صورت میں کہ وہ جیسے بچوں کو پرورش کریں گی اسی قسم کی دنیا بنے گی. تو ماؤں کا بہت اہم مقام ہے, اور خاص طور پر ہمیں اپنی کمیونٹی میں جیسے جیسے ہماری عمر گزرتی ہے اب زیادہ احساس ہو رہا ہے کہ کس قدر یہ اہم ذمہ داری ہے جو ماؤں کے اوپر ہے کہ اپنی کمیونٹی کے لیٹس فرگیٹ اباؤٹ خواتین یا مرد, لڑکے یا لڑکیاں, لیکن کمیونٹی کی کردار سازی کے لیے ماؤں کا بہت اہم رول ہے. اور ضرور یہ حق ماؤں کو اور یہ مقام ماؤں کو بھی دیجیے کہ وہ ایک با اختیار ماں ہو جو فیصلے کر سکتی ہے. ہر دفعہ صرف یہی بات نہیں کہ اچھا تیرا باپ آئے گا پوچھ کے تو پھر بتائیں گے. ماؤں کو بھی اختیار دیجیے کہ وہ اپنے بچوں کی بہتر پرورش کرنے میں آزادانہ طریقے سے اپنا کردار ادا کر سکیں. ان کو با اختیار بنائیے, شروع سے اپنی بچیوں سے شروع کر کے با اختیار بنائیے تاکہ ایک جاندار قوم بن سکیں ہم. کچھ اگر وقت ہے تو میں مزید. تھینک یو, شکریہ آپ کا. شیری اسلم جی ربینہ کوثر کی طرف آئیے گا. ربینہ کوثر پلیز آپ ہمیں بتائیں کہ آج کو آپ کو پروگرام کیسا لگا, اور ابھی ہم اینڈنگ کی طرف ہیں تو آپ ہمیں اپنے خیالات سے نوازیں. مطلب آج کا جو میسج ہے وہ آپ کیا دینا چاہتی ہیں ہماری خواتین کو, مردوں کو, بچوں کو, اسپیشلی ہماری کمیونٹی کو؟ مجھے پلیز ریپیٹ کیجیے گا. میں کہہ رہی ہوں کہ آج کے جو پروگرام کے حوالے سے اگر آپ کا کوئی میسج ہے جو آپ اپنی کمیونٹی کو, ماؤں کو, بیٹیوں کو, والدین کو دینا چاہتی ہیں تو وہ آج کا میسج آپ کا. میں میسج یہی دینا چاہوں گی اپنی فیس کو بااختیار, اور جب وہ ایک بااختیار فیل ہوگی تو وہ ایک اچھے معاشرے جو ہے وہ مل سکی, اچھے اثر بھی کر سکی. ایک فیمیل لیے بااختیار ہونا بہت ضروری ہے. اگر وہ بااختیار ہوگی تو وہ اپنے رائٹ اور جو ہے اچھی طرح سے نچکائے. اور لیکن اس بات کی بات ہے جہاں جہاں خواتین با اختیار ہے اس قوم ترقی ہے. اور نولین بھی ایک بات ہے کہ تم مجھے استعمال ہو تو میں اچھی قوم دوں گا. اور اگر ہم نے
लोग को डेवलप करना है, तो हमें आप बच्चों को बनाना है ताकि वो मुश्किलें अच्छी सर्व करके और भी ना और खातिन बाहर होना बहुत जरूरी है आज के मुझे में हमें थैंक यू सो मच। अगर एक बेहतरीन को ना है तो हमें अपनी फीलिंग्स को बाहर करना होगा। बिल्कुल। हमारे साथ सिमाद आसिफ हैं, तो वो आज के प्रोग्राम के बारे में अपनी राय हमें बताएं। नहीं, उनका कोई नेट प्रॉब्लम था। अब हम चीफ गेस्ट की तरफ बढ़ते हैं। ठीक है जी जी जी। तो मोहतरमा, आपका पहले तो हम बहुत शुक्रिया भी अदा करते हैं और कि आपने वक्त भी दिया और इस तरह से शम्मा नौरीन साहबा, आप अपने जो एक गेस्ट चीफ गेस्ट के इजहार ख्याल होते हैं उनसे आप नवाजें और आज के प्रोग्राम को भी अगर आप समेट सकती हैं तो वो भी प्लीज। Once again, thank you. मैं स्पेशली मैम शमीम का, मैम सिमाब का और मैम शीरीन का बहुत थैंकफुल हूँ कि बहुत अच्छे ख्यालात उन्होंने हमें नॉलेज में इजाफा किया, और स्पेशली मैडम सिमाब का। और मैडम रुबीना को तो सॉरी सुन नहीं सके क्योंकि उनकी आवाज़ काफ़ी कट रही थी, लेकिन ये है कि सबका थैंकफुल हूँ मैं कि उन्होंने मुझे मौका दिया, और स्पेशली न्यू गॉस्पेल नेटवर्क का भी, और सर स्पेशली आपका कि आपने मौका दिया मुझे। और मैं मैसेज यही दूंगी कि बाख्तियार आपने किसी भी लेडी को करना है तो उसको प्लीज घर से करें। जब बेटी बाख्तियार होगी तो जब वो बहू बनेगी तो बहू बाख्तियार होगी, तो जब वो माँ बनेगी तो वो बाख्तियार होगी। तो हमें चर्चिस में हमें आपस के ये झगड़े, हम सारे जानते हैं आपस में क्या प्रॉब्लम्स हैं, उनको खत्म करके सिर्फ एक पास्टर का ये काम नहीं होता कि जी किसी भी वर्स को लिया और एजुकेशन दे के फारिग कर दिया। आप लोगों के साथ कम्युनिकेशन करें, उनको बताएं, उनके मसले मसाइल हल करें, क्योंकि वाकई हमारी सोसाइटी, क्रिश्चियन सोसाइटी, बहुत ज्यादा हम लोग एक दूसरे से अलग-अलग हो गए। इंडिविजुअली हम काम कर रहे हैं, हम मिलके काम नहीं कर रहे हैं। यहीं पे कोई झगड़ा हो जाए, लोग इकट्ठे नहीं होंगे आपस में, क्यों अपना में आप ही कर लेगा, लेकिन नहीं, हमें कम्युनिटी वाइज इकट्ठे होना चाहिए। और ये लीडरशिप ने करना है। लीडरशिप में कौन है? हमारे चर्चिस हैं, हमारे पास्टर्स हैं, इन सब को मिलके एक हमें कम्युनिटी को इकट्ठा करना बहुत जरूरी हो गया है। और यही है कि क्रिश्चियन लड़कियों को ज्यादा से ज्यादा एजुकेशन दे, घर में बाख्तियार करें, तभी हम लोग तरक्की कर सकते हैं। नहीं तो यही है कि हम बैठे रहेंगे घरों में और वही टाइम गुजरता जाएगा। अपनी बेटियों को एजुकेशन दें और बेटों को भी स्पेशली एजुकेशन दें, क्योंकि लड़कियां तो फिर भी कुछ कर जाती हैं, क्रिश्चियन लड़के काफी हद तक पीछे हैं। लेकिन यही है सबसे करके प्लीज एजुकेशन में बच्चों को आगे लेके आए। बिल्कुल माना कि आपको है प्रॉब्लम है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम्स होती हैं, हर घर में होती हैं, लेकिन आप कुछ इरादा कर लेते हो और खुदा के सामने जब अपने इरादे रखते हो तो खुदा आपको हेल्प आउट करता है। बस उस पर बिलीव करके चलो और ये सारे काम आसान हो जाते हैं। तो मैं सबका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि स्पेशली मुझे मौका दिया कि आप सबकी बातें सुन के मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरे नॉलेज में बहुत ज्यादा इजाफा हुआ। थैंक यू सो मच। थैंक यू। आपका भी बहुत शुक्रिया मैम, बहुत शुक्रिया आपका। और मुझे अच्छा लगा कि आपके जो व्यूज हैं वो वाकई रियलिटी बेसिस हैं। तो हम बड़े बलून्स बता देते हैं और उसको हम पंचर करें तो उसमें बहुत सारी सी चीजें निकल आती हैं, लेकिन आपने टू द पॉइंट, मैं बड़ी खुश हूँ। और मैम ये आप लोग जो अभी इस फील्ड में आ रहे हैं, मैं सैमसन भाई को भी इसमें इन्वॉल्व करना चाहूंगी कि खास तौर पे मैम आप लोग चर्चिज में कहें कि जो हमारा कम्युनिकेशन गैप है ना, इसको खत्म करें। यूथ का, चर्च का, पास्टर का या कम्युनिटी का जो गैप है इसको खत्म होना चाहिए। और खातून जब उसकी बेटी पैदा हो, जितने पैसे वो दाई को देती है ना बेटी के लिए, उतने ही बेटे के लिए भी दे। समटाइम हम घर से ही डिस्क्रिमिनेशन कर देते हैं और हम कहते हैं बेटी हुई है तो उसके लिए हम 2000 देते हैं। जी जी, माइक खोलिएगा, माइक खोलिएगा, माइक खोलिएगा।
تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ جو ہمیں خود سٹینڈ لینا پڑے گا. اور سیمسن صاحب سے میں ریکویسٹ کروں گی یہاں پر کہ سیمسن صاحب تھوڑا سا ہمیں آئیڈیا بتائیں کہ ہم اپنے گھر کو اس جیسا کیسے بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے خاتون تو بااختیار ہے, کیا مرد اس کو بااختیار بنانے میں کیا رول ادا کر سکتے ہیں؟ وہ بینگ کا مرد اپنے وہ تمام ویوز ہمارے ساتھ شیئر کریں. بہت شکریہ شیریں, آپ نے مجھ پہ سوال داغ دیا. بڑا مشکل ہے کیونکہ خواتین میں ایک مرد تو کیا اس کی حیثیت ہوتی ہے. بہرحال ناظرین اور ہماری آج کی پینلسٹ خواتین جتنی تھی, یہ نیٹ پرابلم کی وجہ سے مجھے ساتھ بیٹھنا پڑتا ہے, ادروائز یہ پروگرام ہی خالصتاً جو بااختیار خواتین کا تھا. تو یہ میرے اپنا اگر معاملہ لیں, میں دوسروں کا تو پھر بعد میں کہوں گا, لیکن میں نے اپنی بیگم میری بڑی بااختیار ہے, بہت بااختیار اس طرح ہے کہ اکثر بیٹا اور ماں ایک طرف ہوتے ہیں اور باپ ایک طرف ہوتا ہے. اس میں مجھے خوشی ہوتی ہے, میں کبھی نہیں کہتا کہ نہیں ٹھیک ہے. تو ماں کو اس لیے اختیار دیا ہے کہ ہمیشہ سے یہ ایک کہاوت ہے کہ ہر کامیاب آدمی کے پیچھے عورت کا ہاتھ ہے. یہ بالکل اسی طرح ہے, اور میرے پیچھے بھی جو ہے وہ اب کیونکہ شادی کے بعد میری بیگم بالکل چھاڑ گئی تھی, اپنا فیلڈ چھوڑ گئی. بہت اچھا لکھنے والی تھی, بڑی اچھی کنوینئر, وہ ایک سوسائٹی پورے لاہور ڈویژن کی جو یہ ایک کنوینئر تھی, کام کرتی تھی. لیکن جیسے ہی شادی ہوئی تو اس نے سب کچھ چھاڑ دیا. تو میں نے بھی اس کو جو ہے پش تو کرنے کی کوشش کی. یہ خواتین کے لیے بہت اچھے آرٹیکل نیوز پیپر میں لکھتی تھی, لیکن وہ اس کے بقول یا میرے بقول میں ایک یہاں چھوٹی سی سٹوری, ایک چند لفظ کی سٹوری یہ بتاؤں گا کہ ایک خاتون جو جس کو ڈیمینشیا کی مریض تھی خاتون, تو اس کا میاں جو ہے وہ جاتا تھا, اس کی بڑی دیکھ بھال کرتا تھا. وہ سارے لوگ کہتے تھے وہ تو تیرے نہ جانتی نہ پہچانتی, اس کو پتہ ہی نہیں کون ہے. تو اس نے جواب یہ دیا تھا کہ اتنے سال اس نے میری خدمت کی, اب وہ مجھے نہیں سمجھتی, مجھے نہیں جانتی, لیکن میری ڈیوٹی بنتی ہے کہ میں اس کی خدمت کروں جتنی اسے. تو میں بھی اس طرح جو ہے وہ اپنی خاتون کو, اپنی گھر والی کو بااختیار کیا ہوا ہے. تو ناظرین, اب ہم آپ سے اور پینلسٹ تمام اور چیف گیسٹ شمع نورین صاحبہ آپ کا بھی شکریہ ادا کرتے, روبینہ کوثر صاحبہ کا, پھر مسز ڈیوڈ شمیم, اسی طرح سماب کا شکریہ ادا کرتا ہوں, اور پھر شکریہ ادا کرتا ہوں شیریں اسلم کا کہ انہوں نے آج کے پروگرام کو خوبصورت بنایا. لوگوں نے فیڈ بیک بہت دی, انہوں نے نادیہ نے بعد میں جوائن کیا, اس نے بہت اچھی بات کی کہ ہماری کمیونٹی اس وقت تک ترقی نہیں کر سکتی جب تک ہماری تعلیم نہیں آتی, ہم اپنی بہو بیٹیوں کو بااختیار نہیں بناتے, تب تک ہم جو ہے ایک کمیونٹی بھی یہاں پہ اگر کہیں تو کمیونٹی بھی ہماری بااختیار نہیں. اگر خاتون کی بات کرتے ہیں تو ہماری کمیونٹی بھی مختلف دڑوں میں, مختلف نظریات میں بٹی ہوئی ہے, جس وجہ سے ہم کمزور ہیں, ہمارے مسائل بڑے ہیں. اور چونکہ خاتون جو ہوتی ہے ایک عورت, وہ خدا نے اس کو بہت بڑی نعمت سے نوازا ہے کہ یہ پروڈکشن کا اس کو جو ہے ایک بہت بڑا فریضہ دیا ہوا ہے. اگر خاتون نہ ہوتی تو یہ کبھی بھی دنیا بڑھتی نہ پھولتی. تو اس لیے یہ واجب الاحترام ہے, عزت کے قابل ہے, اور ساری کمیونٹی کا دار و مدار ایک خاتون پہ ہوتا ہے. اگر خاتون بااختیار ہو تو معاشرہ ایک بااختیار بنتا ہے, اس کو صحت مند بنتا ہے, ترقی یافتہ معاشرہ. اس طرح کمیونٹی ان کا آپس میں چولی دامن کا ساتھ ہے. تو اب میں تمام ناظرین کا بھی شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے بہت زبردست ہمیں فیڈ بیک دی. اگر پڑھنے شروع کریں تو بہت زیادہ ہیں. تو ہم پھر آپ سے ملیں گے ایک نیا پینل لے کے, بہتر سے بہتر. ہماری کوشش ہے
کہ ہم جو دیہی علاقے ہیں جہاں پہ ایجوکیشن کم ہے وہاں بہت سارے معاملات ہیں، تو وہ وہاں پہ بااختیار خواتین میں معاون ثابت ہوں۔ ایک بات ضرور میں معذرت کا ہوں کہ کچھ نیٹ پرابلم کی وجہ سے آپ ہمارے ساتھ بڑی اچھی خاتون لائر تھیں، لیکن نیٹ ورک کی پرابلم کی وجہ سے جو ہے وہ بہت ساری باتیں ہم تک یا ناظرین تک اچھی نہیں پہنچ سکی۔ تو آئندہ ہم اس بات کا بھی خیال رکھیں گے نیٹ ورک بھی جو ہے وہ بہتر ہو اور بہتر پرفارمنس جائے، بہتر ایک شعور جائے۔ تو اسی کے ساتھ آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ خدا نگہبان، اور ٹیک کیئر اپنے گھر کی، اپنے معاشرے کی، اپنی سوسائٹی کی، اپنے ملک کی، اپنی قوم کی حفاظت کریں۔ تھینک یو سو مچ۔